And welcome you all to this Kubernetes workshop. Okay, so I think continuously we're conducting a lot of trainings and workshop, and thank you for your support and your participants. Okay, let's start this workshop. So okay, fine. So we are going to learn about Kubernetes. It's a foundation of Kubernetes. Okay, it's a foundation workshop of Kubernetes. So in this foundation, what we are going to do is I'll be teaching you like what is Kubernetes and how in real time Kubernetes plays a major role. Okay, Kubernetes எப்படி வந்து இண்டஸ்ட்ரியில ரியல் டைம்ல how it plays a major role. I'll be teaching you, and we'll be also doing practically. We'll be doing practical demo on it, so that after attending this workshop, you will be having a good foundation knowledge. Okay, உங்களுக்கு ஒரு foundation கொடுத்துருவேன். Kubernetesல I'll be giving a foundation. With that foundation, you can go to a lot more about Kubernetes. Okay, fine. So let's start the class. Okay. So before starting the class, I want to show a small blog. Okay, I want to show a small blog so that it will be very useful for you. Okay, so I think everyone know OpenAI. Am I right? I'll put here. Okay. Okay. அப்ப இங்க இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் OpenAI-னா என்ன அப்படின்னா. ஓகே. So normally it's a LLM. So நீங்க நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க ChatGPT. Okay, everyone know about ChatGPT. Okay, just wait a minute, friends. I'll be back. Okay, just wait a minute. Why this website is not loading properly? Let's open in Chrome browser. Okay, not a problem. Okay, some problem actually. So in official site. Okay, let's go to this blog. Okay, so அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா OpenAI, your ChatGPT. Okay, your ChatGPT application is deployed in Kubernetes. Okay, அப்போ வந்து ChatGPT application பாத்தீங்கன்னா எதுல deploy பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா they deployed in the top of Kubernetes. Okay, so அப்போ வந்து that was important Kubernetes. Okay, I'll show you. See, you can see 7500, 7,500 nodes. That means 7,500 computers. Okay, 7,500 computers is managed by Kubernetes. Okay, managed by Kubernetes. So அப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா OpenAI என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா Kubernetes தான் யூஸ் பண்றாங்க. Okay, so nowadays lot of companies, okay, lot of companies they use Kubernetes for managing their nodes. Okay, so managing their nodes they use the Kubernetes. Okay, so அப்போ வந்து first வந்து Kubernetes ஓட what is the need of Kubernetes? First நம்ம வந்து Kubernetes படிக்கணும் அப்படின்னா we have to know what is the problem. எதுக்கு Kubernetes கண்டுபிடிச்சாங்க? Because இங்க ஒரு டூல் கண்டுபிடிக்கிறாங்க, இங்க ஒரு டெக்னாலஜி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா okay, I think now my voice is clear to everyone. My voice is clear to everyone. Okay, fine.
ஸோ அப்போ வந்து இங்க ஒரு டூல் கண்டுபிடிக்கிறாங்க, இங்க ஒரு டெக்னாலஜி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்றதுக்காக தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்றதுக்காக தான் they are finding a tool or a technology. Am I right? So அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா Kubernetes, why they created? Okay, this Kubernetes was created by Google company. Okay, அப்போ எதுக்கு இது கண்டுபிடிச்சாங்க? What is the purpose of Kubernetes? அது தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா you can easily get into Kubernetes. Okay, let's explain the problem. என்ன problem? Let's discuss the problem. After discuss the problem, you will be coming to know why the industry is using Kubernetes. Clear? Okay, let's discuss the problem. Let's go to my whiteboard. Okay. Okay. So normally what IT companies do? Can anyone say what IT companies do? IT companies என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா they are developing the application. Am I right? So IT company என்ன பண்றாங்க? ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்து அந்த ப்ராப்ளம்க்கு சொல்யூஷன் through which they are building through application. Am I right? For example, your Netflix, your Amazon Prime, your Flipkart, இது மாதிரி நிறைய application இருக்கு. For example, let's take a Zomato application. இப்போ என்ன ப்ராப்ளம்? why they created Zomato application or Swiggy application? அப்புறம் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா நார்மலாக நீங்கள் ஒரு ஃபுட் சாப்பிடணும், ஒரு ஹோட்டலில் போய் சாப்பிடணும் அப்படின்னா you have to take your bike or car, you have to travel to the hotel. அப்போ நீங்கள் போய் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும், right? You have to travel and you have to have that dinner, lunch or breakfast. Whatever hotel, your favorite hotel, you have to go. Like same way, இல்லை நீங்கள் பார்சல் எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு வரணும், அப்போ you have to travel. அந்த மாதிரி உங்களோட ஃபேவரட் ஃபுட் சாப்பிடணும் அப்படின்னா நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்கும். அப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? how we can solve this problem? அப்போ உங்கள் பிஸி ஷெடியூலில், உங்கள் பிஸி டைமில், உங்கள் ஒர்க் ஷெடியூலில் உங்களுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடு பர்டிகுலர் ஹோட்டலில் நீங்கள் சாப்பிடணும் அப்படின்னா how we can solve this problem? This problem is solved by Zomato. மாதிரி Zomato, Swiggy. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, உங்களோட ஃபேவரட் ஹோட்டலில் ஜஸ்ட் எங்கள் அப்ளிகேஷன் they solved the problem through their application. அப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றாங்க, அந்த அப்ளிகேஷன் என்ன இருக்கு, எல்லா ஹோட்டல்ஸும் இருக்கும், லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ எந்த ஹோட்டல்ல உங்க ஃபேவரட் ஃபுட் இருக்கோ, உங்க வீட்டில இருந்தே இல்லை உங்க ஒர்க் பிளேஸ்ல இருந்தே நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஜஸ்ட் யூ கேன் புக் அண்ட் த பாய்ஸ் வில் பி டெலிவரிங் டு யூ. யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஈட்டிங் யுவர் ஃபேவரட் ஃபுட் இன் யுவர் பிளேஸ். அப்ப இண்டஸ்ட்ரியில there is a lot of problems. அந்த ப்ராப்ளம்ஸை through which they are solving through creating the application. கரெக்டா? அப்ப initially we have idea. ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு, இட் கேன் பி எனி ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, அப்போ நம்ம இப்போ ஜொமேட்டோவே எடுத்துக்கிட்டோம். கரெக்டா? இப்போ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொன்னேன், அப்போ அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு. ரைட், we have a ஐடியா. ஓகே, அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்க்கு நமக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு. இப்போ இந்த ஐடியாவுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்றோம்? ஓகே, இந்த ஐடியாவுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம், we are building a application. அப்போ இந்த ஐடியாவை நான் என்ன பண்ண போறேன், ஒரு அப்ளிகேஷனா, லைக் நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ Zomato, Swiggy என்ன பண்றாங்க, they are solving the problem through application. இப்போ அப்ளிகேஷன் ஒரு ஐடியா வச்சு அது மூலியமா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி என்ன பண்றாங்க, they are solving the problem. Like same way, என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு, அந்த ஐடியாவை I have to create as a application. Okay, I want to convert this idea into application and finally this application to I want to deliver to my customers. ஸோ இதுதான் ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில பண்றாங்க. ஒரு ஐடியா இருக்கு, அந்த ஐடியா வந்து அப்ளிகேஷனை கிரியேட் பண்ணி எண்ட் யூசர் கொடுக்கணும். அப்ப வாட் வில் ஹேப்பன், டெவலப்பர்ஸ் வில் பி ஸ்டார்ட் டெவலப்பிங். ஓகே, டெவலப்பர் வில் பி ஸ்டார்ட் டெவலப்பிங் த கோட் ஃபார் கிரியேட்டிங் தட் அப்ளிகேஷன். அப்ப டெவலப்பர் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஐடியாக்கு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றதுக்கு ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் த கோட். ஓகே, கோட் எழுதியாச்சு, கோட் எழுதிட்டு வாட் வில் பி கிரியேட்டிங், தே வில் பி கிரியேட்டிங் அ அப்ளிகேஷன். தே வில் பி கிரியேட்டிங் அ அப்ளிகேஷன். ஓகே, ஆப். Now, what is the problem? In the application, when the end of the where it will run, in the application நம்ம எங்க ரன் பண்ண போறோம், it should be run top of your OS. கரெக்டா? இப்போ உங்களோட சிஸ்டம்ல OS இல்ல, for example you are using laptop, many of them using laptop. உங்க லேப்டாப்ஸ்ல நிறைய அப்ளிகேஷன் இருக்கு. கரெக்டா? நோட் பேட் இருக்கு, VS கோட் இருக்கு, VLC இருக்கு, ப்ரௌசர் இருக்கு, Chrome ப்ரௌசர் இருக்கு, Edge இருக்கு, Safari ப்ரௌசர் இருக்கு. We have lot of browser, am I right? Browsers and application. இப்போ உங்க லேப்டாப்ல OS இல்ல, உங்க லேப்டாப்ல OS இல்லனா whether you can run the application, உங்களால அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ண முடியுமா? Any application can you able to use? உங்க லேப்டாப்ல OS இல்ல அப்படினா can you able to run the application? No. அப்ப இந்த அப்ளிகேஷனும் நீங்க ரன் பண்ணணும். If you want to run this application, உங்களுக்கு என்ன வேணும்? First you need a hardware. கரெக்டா? First you need a hardware. ஓகே, அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன வேணும், we need a hardware. என்ன மாதிரி hardware வேணும்? We need CPU, RAM, because
அது இருந்தால் தான் நம்ம அப்ளிகேஷனை வந்து என்ன பண்ண முடியும், ரன் பண்ண முடியும். ஓகே, அப்போ நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் எசென்ஷியல் என்ன, நமக்கு ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும், நமக்குன்னு ஒரு ஹார்ட்வேர் வேணும். என்னென்ன RAM, CPU, ஹார்ட் டிஸ்க், இதெல்லாம் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வில் பி கிரியேட்டிங் ஹார்ட்வேர். இந்த ஹார்ட்வேர்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வில் பி இன்ஸ்டாலிங் த OS. Will be installing the OS. Am I right? Will be installing the OS. Am I right? Top of this OS will be running this application. Correct? Upper, we need a physical machine. We need a physical machine. Top of this physical machine will be installing the OS, and top of that OS will be running the application. Am I right? So, up in a problem, okay, everyone know about DevOps. I mean, what is DevOps? Okay, what is DevOps? DevOps na enna, இன்னைக்கு எல்லா கம்பெனிஸும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, எப்படி மார்க்கெட்டுக்கு ஃபாஸ்டா கொண்டு போறது, என்னோட ஐடியாவை எப்படி நான் மார்க்கெட்டுக்கு ஃபாஸ்டா கொண்டு போறது, இதுதான் இன்னைக்கு ப்ராப்ளம். ஆமா ரைட், ஆமா ரைட், கரெக்டா? இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு, என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு, ரெண்டு பேர் ஐடியா ஒரே மாதிரி இருக்கு. இப்போ யாரோட ஐடியா வின் ஆகும், யார் மார்க்கெட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வராங்களோ அவங்களோட ஐடியா வின் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் டேக், நான் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்லுவேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் டேக் ChatGPT. ஓகே, இன்னைக்கு ChatGPT மாதிரி we have lot of AI, correct? We have lot of LLM model, கரெக்டா? ஓகே, அப்போ வந்து எது வந்து ஃபேமஸா இருக்கு, இன்னைக்குமே எது ஃபேமஸா இருக்கு? சி, ChatGPTக்கு அப்புறம் நிறைய generative AI வந்துச்சு. We have lot of generative apps. We have Cloudy, we have Gemini, now recently we have DeepSeek, etc. அப்போ we have Perplexity AI. ஸோ இது மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்றாங்க. ஸோ ChatGPT விட it will be better, நிறைய அப்ளிகேஷன், பெட்டர் அப்ளிகேஷன் we have. But how many of you use ChatGPT still? Just raise your hand. இன்னைக்குமே ChatGPT still எல்லாரும் யார் யூஸ் பண்றீங்க? Still I'm using ChatGPT. Why? Why? எதுக்கு? ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரிக்கு அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்தாங்க. They came to the industry first. அப்போ இண்டஸ்ட்ரிக்கு அவங்க ஐடியா எடுத்தது, இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டாங்க. அப்போ ஆடியன்ஸ் யார் ஃபர்ஸ்ட் வராங்களோ அவங்களுக்கு தான் அதிக ஆடியன்ஸ் இருப்பாங்க. ஃப்ரீ ஃபர்ஸ்ட் வரது மட்டும் முக்கியம் இல்லை, குவாலிட்டி முக்கியம். அப்போ ChatGPT குவாலிட்டி பிளஸ் தே கேம் டு மார்க்கெட் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ ஒன்லி இன்னைக்குமே ChatGPT அதிகமாக நிறைய பேருக்கு தெரியுது. ஆமாம், ஃபர்ஸ்ட் இந்த மார்க்கெட். ஸோ அப்போ இன்னைக்கு நீங்க ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கீங்க, அந்த ஐடியாவை நீங்க அப்ளிகேஷனை கிரியேட் பண்ணி மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னா, எல்லா கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, they have to go to the market soon, rapid மார்க்கெட்டுக்கு போகணும். ஓகே, அப்போ வந்து we have to go to the market soon. அப்படி போறவங்க தான் they'll be winning soon. Am I right? இன்னைக்கு நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, பிஃபோர் 5 years 6 years பேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்லயும் இல்லை ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம்லாம் அப்டேட்ஸ் எப்போ வரும், லைக் இயர்லி அப்டேட்ஸ் இல்லை 6 months அது மாதிரி தான் அப்டேட்ஸ் வரும். am I right or wrong? பட் இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு, frequently whether you get updates, am I right? frequently you get updates. அப்போ எப்படி இந்த அப்டேட்ஸ் ஆகும், எவ்வளோ ஃபாஸ்டா? சி, அப்போ ஒரு கோட் டெவலப் பண்றாங்க, டெவலப் பண்ணி நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஐ வில் பி ஷோயிங் திஸ் ப்ராசஸ். Okay, so if you attend my DevOps class, you'll be knowing this. So I'll show this DevOps. Okay, just wait a minute, friends. Yeah, friends, I'm back. So upon the DevOps, let's see this. Okay, ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் இந்த டயக்ராம் பாருங்க. லெட்ஸ் டேக் திஸ் டயக்ராம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, இந்த டயக்ராம்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட், நீங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. ஓகே, நீங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா you have this lot of these steps. Okay, I'll show you. இது கொஞ்சம் பிளரா இருக்கு. Let's open this image. Fine. அப்போ என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு? We have to plan. ஓகே, அப்போ டெவலப் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம கோட் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணோம், மை டீம் வில் பிளானிங். என்ன பிளான் பண்ணுவாங்க, லைக் என்ன மாதிரி டெக் ஸ்டாக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், ஃப்ரண்ட் எண்ட் என்ன யூஸ் பண்ணலாம், ரியாக்ட் யூஸ் பண்ணலாம், ஆங்குலர் யூஸ் பண்ணலாம், பேக் எண்ட் என்ன யூஸ் பண்ணலாம், ஜாவா யூஸ் பண்ணலாம், பைத்தான் யூஸ் பண்ணலாமா. அப்போ மொத்த அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்றதுக்கு என்னென்ன யூஸ் பண்ண போறோம், அதுக்கு டாக்குமெண்டேஷன்லாம் POCலாம் ரெடி பண்ணி they will be doing the planning. Okay, after planning, what they'll do, the developer will be starting writing code. Developer என்ன பண்ணுவாங்க, கோட் எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. சரி, கோட் எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, see, will be having lot of files.
கரெக்டா? நம்மள்ட்ட நிறைய ஃபைல்ஸ் இருக்கும் கோட் எழுதும்போது. அப்ப எல்லா ஃபைல்ஸும் அப்படியே எண்ட் யூசர்ட்ட கொடுக்கணுமா? இந்தாங்கப்பா அப்ளிகேஷனை நீனே ரன் பண்ணிக்கோ, இந்த எல்லா கோடையும் நீ ரன் பண்ணி கம்பைல் பண்ணி நீ அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணி கொடுக்கணுமா எண்ட் யூசர்ட்ட? கரெக்ட் இல்லை. எண்ட் யூசர்ட்ட கொடுக்கும்போது ஒரு அப்ளிகேஷனாக தான் கொடுக்கணும், ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸாக கொடுக்கக்கூடாது. ரைட்? அப்போ டெவலப்பர் எழுதும் போது இட் வில் பி ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ். ரைட்? டெவலப்பர் கோட் எழுதும் போது இட் வில் பி இன் அ ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ். அப்போ அந்த ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸை டேரக்டாக நான் எண்ட் யூசர்ட்ட கொடுத்தேன் அப்படின்னா தே கான்ட் ஏபிள் டு கம்பைல் பிகாஸ் தே டோன்ட் ஹேவ் ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ். அவங்களுக்கு ஜஸ்ட் அப்ளிகேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா ரன் பண்ணி யூஸ் பண்ண தெரியும், அவ்வளோதான். அப்போ ஐ வாண்ட் டு பில்ட் தட் அப்ளிகேஷன். பில்ட் என்ன? அந்த எழுதுன ப்ரோக்ராமை நான் கம்பைல் பண்ணி பில்டு பண்ணி ஃபைனலாக எனக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் மாதிரி வரும், சாஃப்ட்வேர் மாதிரி. தட் இஸ் கால்ட் பில்ட் ப்ராசஸ். அப்போ நான் பில்ட் பண்ணணும். சரி, பில்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் முடிஞ்சிடுச்சா? அந்த அப்ளிகேஷன் என்ன பண்ணும்? ஐ ஹவ் டு டெப்ளாய். ஐ வாண்ட் டு டெப்ளாய் இந்த அப்ளிகேஷன் என்ன சர்வர். இப்போ தான் சொன்னேன். அப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் டெப்ளாய் பண்ண நமக்கு என்ன வேணும்? ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ண. பில்ட் பண்ணியாச்சு. பில்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த அப்ளிகேஷனை டெஸ்ட் பண்ணணும். பில்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? அந்த அப்ளிகேஷனை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும். ஓகே, அப்போ வந்து எப்படி டெஸ்ட் பண்ண போறோம் அந்த அப்ளிகேஷனை? How we are going to test that application? ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த அப்ளிகேஷன் டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணணும். அந்த அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அவுட்புட் வரும். அப்போ நம்ம அந்த அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணணும். வாட் வி நீட் அ ஃபிசிக்கல் மிஷின் ஆர் எனி மிஷின், ஒரு ஹார்ட்வேர் வேணும். அந்த ஹார்ட்வேரை நம்ம என்ன பண்ணணும்? we have to install OS. we have to install OS. ரைட்? சரி, ஓகே. நார்மலாக நீங்கள் ஒரு மிஷின் எடுத்து அதில் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் இருக்க அவ்வளோ how many times it takes? நார்மலாக நீங்கள் ஒரு மிஷின் எடுத்து அதில் OS இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்கன்னா how much time it takes to install your OS? It takes around at least half an hour எடுக்குமா? ஒரு half an hour or 10 minutes 20 minutes எடுக்குமா எடுக்காதா? இருக்குமா? எடுக்குமா? ஓகே, சரி, ஓகே. அப்போ டைம் ஆகுது. ஓகே, ஃபைன். நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணணும்? என்னோட அப்ளிகேஷன் எது யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணிருக்காங்க? என்னோட அப்ளிகேஷன் ஜாவா. ஓகே, இந்த ஆப் வந்து ஜாவா யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணிருக்காங்க. சூப்பர். அப்ப இந்த அப்ளிகேஷனை நான் இந்த ரன் பண்ணணும். இந்த அப்ளிகேஷனை டாப் ஆஃப் திஸ் ஓஎஸ் ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா ரன் பண்ண முடியுமா? ரன் பண்ண முடியாது. ஐ நீட் ரன் டைம். ரன் டைம்னா என்ன? இந்த ஜாவா அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும்? ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஏன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் எது யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணிருக்காங்க? ஜாவா யூஸ் பண்ணி தான் பில்ட் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ இந்த அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஐ ஹவ் டு இன்ஸ்டால் ஜாவா டாப் ஆஃப் மை ஓஎஸ். அப்போ நான் ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஜாவா மட்டுமா இன்ஸ்டால் பண்ணோம்? ஒருவேளை இந்த அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ண நிறைய ஜாவா லைப்ரரிஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இந்த அப்ளிகேஷனை பில்ட் பண்ண நிறைய ஜாவா லைப்ரரிஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா அதுவுமே நான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அதுவும் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நான் அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ண முடியும். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் என்விரான்மெண்ட் செட்டப். என்விரான்மெண்ட் செட்டப், ENV செட்டப் சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் பண்றதுக்கு என்னென்னலாம் டிபெண்டன்சிஸ், என்னென்னலாம் மேண்டேட்டரி, அதெல்லாம் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ண என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் OS இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அப்புறம் அந்த அப்ளிகேஷன் ரன் பண்றதுக்கு அதுக்கான டிபெண்டன்சிஸ் we have to set up the dependencies. Top of that only we have to run the application. கரெக்டா? அப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. அப்போ வந்து இதுக்கு இவ்வளவு டைம் எடுக்குது அப்படின்னா எப்போ நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு ரீச் பண்ண முடியும்? இது வந்து டெஸ்டிங் என்வரான்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. இதுக்கு பேர் என்னன்னா டெஸ்டிங் என்வரான்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. ஏன் இது டெஸ்டிங் என்வரான்மெண்ட் சொல்றாங்க? ஏன்னா இங்க அந்த அப்ளிகேஷனை டெஸ்ட் பண்ண போறாங்க. அப்ப அந்த அப்ளிகேஷனை டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வேணும்? நமக்கு அந்த செட்டப் வேணும். சர்வர் வேணும், அதில் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அப்புறம் இந்த டிபெண்டன்சிஸ், அந்த அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறதுக்கான டிபெண்டன்சி இன்ஸ்டால் பண்ணணும். டாப் ஆஃப் தட் ஒன்லி we can run our application. அப்போ அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணாதான் அப்ளிகேஷன் அவுட்புட் பார்க்க முடியும். அப்போதான் அப்ளிகேஷன் டெஸ்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா it takes time. ஓகே, it takes time. ஓகே, அப்போ வந்து இவ்வளோ டைம் ஆகும். அப்போ இது வந்து டெஸ்டிங் என்வரான்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ டைம் ஆகுது. இது மாதிரி we have development environment, we have production environment, pre-prod, we have lot of environments. Clear? We have lot of environments. ஓகேவா? ஸோ அப்போ இந்த எல்லா என்வரான்மெண்ட்லையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? we have to create this setup. இந்த செட்டப்பை நம்ம ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஓகே, இந்த செட்டப்பை நம்ம ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்போ ப்ரொடக்ஷனுக்கு போறதுக்கு லேட் ஆகும். லைக் மார்க்கெட்டுக்கு, if you want to go to the market, it takes time. அப்போ இது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? This can be solved using Docker. Okay, this can be solved using containerization technology.
So I'll show in Google. So containerization technology only irukku, okay. Those who attend my Docker workshop, you will come to know. Okay, நான் already share பண்ணிருக்கேன். So how many of them watched that Docker workshop? How many of them watched that video? Video பாத்தீங்களா? What is Docker? So அது பார்த்திருந்தீங்க, okay, அது பார்த்திருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும். Okay, fine. So இப்போதைக்கு நான் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட் மட்டும் கொடுத்துட்றேன். கண்டெய்னரைசேஷன் டெக்னாலஜி அப்படின்னா என்னென்ன, பட் கோ அண்ட் வாட்ச் தட் வீடியோ டு ஹேவ் பெட்டர் கிளாரிட்டி. ஓகே, அப்போ கண்டெய்னரைசேஷன் டெக்னாலஜி அப்படின்னா என்னன்னா, இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த ஸ்டெப் எடுக்குது. உங்க ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் எடுக்க டைம் எடுக்கும், உங்களோட டிபெண்டன்சிஸ் இன்ஸ்டால் டைம் எடுக்கும். அப்ப இந்த ரெண்டு டைம் வந்து எப்படி நம்ம ஸ்பீட் பண்ணலாம்? அப்போ ஓஎஸ் எப்படி லெஸ் தேன் அ செகண்ட். சரி, நீங்க சொன்னீங்க ஒரு ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு டெக்ஸ் 10 மினிட்ஸ், 5 மினிட்ஸ், 20 மினிட்ஸ். நான் கண்டினியூஷன் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி less than a second, okay, less than a second I'm going to create a OS பண்ணலாம். You can create your OS. இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சொல்லுவா, less than a second I can create this setup. இந்த செட்டப்பை less than a second என்னால் கிரியேட் பண்ண முடியும் using containerization technology. என்ன பண்ணலாம், ஜஸ்ட் எது கிடையாது, நான் I'll use Docker. Okay, so we have lot of containerization tool, நிறைய tools இருக்கு. அதில் one of the tool is Docker. One of the famous tool is Docker. ஓகே, ஸோ அப்போ டாக்கர்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்டென்சேஷன் டூல் இருக்கு. ஃபைன், டாக்கர் சொல்லிட்டு ஒரு கண்டென்சேஷன் டூல் இருக்கு. அப்போ அந்த டூல் யூஸ் பண்ணி ஐ கேன் டூ திஸ் ப்ராசஸ் ஃபீட். ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்க செட்டப் பண்ணணும் அப்படின்னா லெஸ் தென் செகண்ட் ஐ கேன் செட்டப். எப்படி அப்படின்னா, ஓகே ஐ ஷோ யூ. ஓகே, I think Podman also there. What is the difference? See, Docker மாதிரி Podman ஒரு containerization technology, ஒரு containerization tool, ஒரு tool. We have Docker, we have Podman, we have Cryo. இது மாதிரி we have lot of containerization tool. Clear? Different companies அவ்வளவுதான், but same technology, but different types of tool we have in industries. Clear? Okay, so Docker வந்து ஒரு containerization tool. Podman also it's one of the tool. Clear? Fine. So let's discuss about Docker. Okay, இப்போ நான் வந்து just நான் பண்ணி காமிக்கிறேன். Less than a second I'm going to create a OS using Docker. I will show you. Just wait a minute. Just show you. Just wait a minute, friends. I'll open my OS. Okay. I think this is.
Okay, so let's create in cloud, AWS cloud and up. I'll do it freshly. Let's go to AWS cloud. Let's launch instance in Docker host. Let's give some name to my machine. Okay, machine கொடுக்கிறேன். Then I will give some key pair. Okay, no need of key pair. That's all. Okay, got it. Let's launch this. Before that, I'll install Docker. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த மிஷினில் டாக்கர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன். ஓகே, நான் ஒரு மிஷின் கிரியேட் பண்ணி அதில் டாக்கர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன். ஸோ இது எல்லாமே இந்த ஒர்க் ஷாப்பில் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். ஜஸ்ட் கோ அண்ட் வாட்ச் தட் வீடியோ. ஸோ இதில் நான் வந்து டாக்கர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஏன் டாக்கர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஓகே, ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, ஷோ ஒரு செட்டப் மட்டும் காமிக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு மிஷின் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, நான் ஒரு மிஷின் எடுத்துக்கிறேன். அந்த மிஷினை நான் டாக்கர் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன். ஐம் கோயிங் டு இன்ஸ்டால் டாக்கர். Okay, I'm going to install Docker. Okay, I'm going to install Docker. Fine. First now Docker install பண்ண போறேன். எதுக்கு Docker install பண்ண போறேன்னா, நான் Docker install பண்ண போனா I'll be getting a Docker engine. Okay, எனக்கு ஒரு Docker engine கிடைக்கும். Help of the Docker engine. Okay, help of the Docker engine, I can create the container. I can create the container. அப்ப நீங்க கேப்பீங்க, கண்டெய்னர்னா என்ன? What is container? Okay, container na simple. It's like a VM. It's like a virtual machine. It's like a VM, virtual machine. Virtual machine VM. Okay, container is like a VM. Got it? Container is like a VM. So இங்க நான் சொன்ன பாத்தீங்களா, நம்ம இங்க என்ன பண்ணணும்? Already said, yeah, நம்ம ஒரு machine create பண்ணோம். ஒரு machine, it can be a virtual machine or it can be a physical machine. ஒரு machine create பண்ணோம். அந்த machineல OS install பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் இந்த மிஷின்ல ஜாவா, I have to install Java. Top of Java, I want to run the application. கரெக்டா? அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்? அப்ப I need a machine. இந்த மிஷின் தான் நான் என்ன பண்ண போறேன்? கால் கண்டெய்னர். ஸோ இந்த மிஷின் தான் நமக்கு யார் தர போறா? டாக்கர் இன்ஜின் நம்மளுக்கு கொடுக்க போகுது. ஓகே, ஸோ ஐம் கோயிங் டு கிரியேட் அ கண்டெய்னர். அப்ப அந்த கண்டெய்னர்ல OS இருக்கும். ஓகே, வர்ச்சுவல் மிஷின்ல டிஃபால்ட்டா OS இருக்கும். ஸோ ஐம் கோயிங் டு கிரியேட் திஸ் செட்டப் less than 1 second, less than 1 second in this container I create proper. That means less than 1 second I'm going to create a VM. Okay, so technically it's called container. Okay, let's go and run the script. The script run பண்ணிக்கிறேன். So இதுல I'll install Docker, then I will start the Docker. Okay, so இது எல்லாமே அந்த வீடியோல இருக்கும். நம்ம இந்த Kubernetes கிளாஸ் தான் வந்திருக்கும். So just உங்களுக்கு ஒரு டெமோ காமிக்கிறதுக்காக தான் இதை நான் பண்றேன். ஓகேவா? But this is all available in that video. Fine. I will connect this machine. Okay, connect. It takes time. Let's wait a minute. See, அப்ப எனக்கு இந்த மிஷின் வந்து இந்த மிஷின் எனக்கு செட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் பாருங்க. இந்த மிஷின் வந்து செட்டப் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? அப்ப இந்த மிஷின் என்ன ஆகுது? ஒரு மிஷின் அதுக்குள்ள OS இன்ஸ்டால் ஆக எவ்வளவு நேரம் டைம் எடுக்குது பாருங்க. கிளவுட்ல எவ்வளவு நேரம் டைம் எடுக்குது பாருங்க. See, it takes time. Okay, fine. Check now. நீங்க 2x2 செக் பண்ணா உங்களோட மிஷின் செட்டப் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். 2x2 செக் வரட்டும். இதே நீங்க பிசிக்கலா ஒரு OS இன்ஸ்டால் பண்ணா இன்னுமே டைம் எடுக்கும். ஓகே, ஃபைன். Let's connect. Still it's not created. It takes time. But நான் container create பண்றேன், less than second it will be created. Okay, takes time. Connect now.
Okay, so let's zoom in. Okay, Docker images for Docker images. ஓகே ஸோ அப்போ எனக்கு இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட எந்த இமேஜும் இல்லை கரெக்டாக. எதுக்கு இமேஜ் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ நீட் இமேஜ். இஃப் யூ வாண்ட் டு கிரியேட் அ கண்டெய்னர் யூ நீட் அ இமேஜ். ஓகே அப்போ நீங்கள் ஒரு கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ நீட் இமேஜ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு மிஷினில் இந்த மிஷினில் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணால் வாட் யூ நீட். இந்த மிஷினில் நீங்கள் ஒரு ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண என்ன ISO image. Am I right? You need a ISO image. Correct. அப்ப இந்த ISO image இருந்தா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, இது ஒரு பென் டிரைவ்ல போட்டு அந்த பென் டிரைவை நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க உங்க லேப்டாப்ல ஜஸ்ட் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இந்த பென் டிரைவ் மூலமா உங்களோட சிஸ்டம்ல என்ன பண்ணுவீங்க OS இன்ஸ்டால் பண்ணுவீங்க. ரைட் ஆர் ராங்? அப்படிதானே OS இன்ஸ்டால் பண்ணுவீங்க. ஒரு ISO இமேஜ் இருக்கும், அது டவுன்லோட் பண்ணி பென் டிரைவ் பூட்டபிள் பென் டிரைவ்ல போட்டு அந்த பென் டிரைவ் எடுத்து நீங்க லேப்டாப் போட்டீங்க அப்படின்னா உங்க OS வந்து லேப்டாப்ல இன்ஸ்டால் ஆகும். அதே மாதிரி நீங்க ஒரு OS கிரியேட் பண்ணணும், ஒரு OS லான்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ நீட் அ டாக்கர் இமேஜ். யூ நீட் அ டாக்கர் இமேஜ். அப்ப நம்ம என்ன ஹெல்ப் ஆஃப் எப்படி அந்த ISO இமேஜ் யூஸ் பண்ணி உங்க பிசிக்கல் லேப்டாப்ல OS இன்ஸ்டால் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி நம்ம டாக்கர் இமேஜ் யூஸ் பண்ணி அப்ப டாக்கர் இமேஜ் இட்ஸ் லைக் OS இது யூஸ் பண்ணி we'll be creating the container. That means we'll be creating a virtual machine. Physical machine para it's called as virtual machine. Okay, container create பண்ணலாமா? ஸோ அப்போ என்ன பண்றேன், இமேஜ் எங்க இருக்கும் நார்மலா நீங்க வந்து ISO இமேஜ்னா இன்டர்நெட்ல போய் தேடி எடுத்துட்டு வருவீங்க. டாக்கர் இமேஜஸ்லாம் எங்க ஸ்டோர் இருக்கும் அப்படின்னா டாக்கர் ஹப். ஓகே, டாக்கர் ஹப்னு ஒரு சைட் இருக்கு. ஓகே, இட்ஸ் லைக் அ சென்ட்ரல் ரெபாசிட்டரி. இந்த சென்ட்ரல் ரெபாசிட்டரியில will be having lot of images. அப்படின்னா lot of OS will be available. So நான் என்ன பண்ண போறேன், I'm going to use Red Hat. Okay, I'm going to launch Red Hat OS. I'm going to use Red Hat OS. Red Hat. Not official image. It's not true. Yeah. This is a Red Hat official image. So அப்ப see இந்த Red Hat ஓட official image காப்பி பண்ணிக்கிறேன். See download பண்ணிக்கிறேன். என்னோட சிஸ்டம்ல இந்த இமேஜை டவுன்லோட் பண்றேன். காப்பி. ஓகே, ஐ வில் டவுன்லோட் திஸ் இமேஜ். பேஸ்ட் பண்றேன். see yeah, we have to install Alan. நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டாக்கர் VMல இன்ஸ்டால் பண்ணோம். see இது வந்து Kubernetes ஒர்க்ஷாப் தான். ஓகே, அதனால தான் உங்களுக்கு ப்ரீ ரெக்வெஸ்ட் வீடியோ கொடுத்தேன். ஆக்சுவலி Kubernetes பெரிய டாபிக்ஸ். இப்போ நான் வந்து டாக்கர் சொல்லி கொடுத்தேன் அப்படின்னா இனிமே இந்த ஒர்க் ஷாப் பெருசா போயிடும். ஸோ அதனால தான் ஐ கிவன் அ ப்ரீ ரெக்வெஸ்ட் வீடியோ. ஸோ அதை நீங்க பாருங்க. அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளியரா உங்களுக்கு டாக்கர் பத்தி சொல்லியிருப்பேன், டாக்கர் இன்ஸ்டாலேஷன் சொல்லியிருப்பேன், ஹவு டு கிரியேட் கண்டெய்னர் சொல்லியிருப்பேன். ஐ பி கிவிங் ஆல் த ப்ரீ ரெக்வெஸ்ட் வீடியோ கொடுத்துட்டேன். ஓகே, ஜஸ்ட் நான் எதுக்கு இன்னொரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்றேன் அப்படின்னா நிறைய பேர் ப்ரீ ரெக்வெஸ்ட் வீடியோ பார்த்துருக்க மாட்டேங்க எனக்கு தெரியும். ஓகே, மெனி ஆஃப் தம் வில் நாட் சீ ப்ரீ ரெக்வெஸ்ட் வீடியோ. ஸோ அதுக்காக தான் முடிஞ்ச வரைக்கும் பார்க்காதவங்களுக்கு புரியணும்ல, அதுக்காக ஒரு மேலோட்டமா நான் கொடுக்குறேன். முடிஞ்ச வரைக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. புரியல அப்படின்னா சாரி, நீங்க ஜஸ்ட் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வில் பி கெட்டிங் கிளியர். வீடியோ பார்த்துட்டு புரியலனா யூ கேன் ஆஸ்க் இன் திஸ் கிளாஸ். ஓகே ஃபைன். ஸோ ஐ வில் புல் திஸ் இமேஜ். ஓகே, டாக்கர் புல் ஃபிக்ஸ் டவுன்லோட் பண்றேன் இமேஜை. ஓகே, அந்த இமேஜை டவுன்லோட் பண்றேன். டவுன்லோட் பண்ணி அந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ணி நான் மிஷின் கிரியேட் பண்ண போறேன். ஸோ டெக்னிக்கலா மிஷின் சொல்ல மாட்டாங்க, கண்டெய்னர். ஓகே ஃபைன். இப்போ டாக்கர் இமேஜஸ் போடுறேன். டாக்கர் இமேஜஸ். சி என்கிட்ட ரெட் ஹேட் சொல்லிட்டு ஒரு OS இமேஜ் இருக்கு, ஒரு டாக்கர் இமேஜ் இருக்கு. இந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ணி லெஸ் தேன் செகண்ட் நான் கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்றேன், ஒரு வர்ச்சுவல் மிஷின் கிரியேட் பண்றேன். சி த கமாண்ட் இஸ் docker. see docker run. okay, docker run hyphen okay dit. okay, so I'm going to launch this container OS1 and image id கொடுத்துக்கோங்க. that's all. using this image I'm going to create a container less than a second. okay, see that's all. நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். OS இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு. அந்த கண்டெய்னர்ல OS இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு. போய் உள்ள லாகின் பண்ணி பார்க்கலாமா, அந்த OS குள்ள லாகின் பண்ணி பார்க்கலாமா? சிம்பிள் டாக்கர். ஓகே, எக்ஸிக்யூட். அதுக்கு முன்னாடி PS போடுறேன். see this is my container.
இதான் என்னோட கண்டெய்னர். ஸோ நான் இதுக்குள்ள லாகின் ஆகிறேன். டாக்கர் எக்ஸிக்யூட் ஓகே டாக்கர் எக்ஸிக்யூட் -IT இந்த கமெண்ட்லாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். டு லாகின் உங்கள் கண்டெய்னருக்குள்ள லாகின் ஆகும், ஓஎஸ்குள்ள லாகின் ஆகிறதுக்கான கமெண்ட் டாக்கர் எக்ஸிக்யூட் IT ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இன்டராக்டிவ் டெர்மினல். ஏன்னா லாகின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டெர்மினல் கிடைக்கும், இன்டராக்டிவ் டெர்மினல். ஓகே தென் your OS name, container name OS1/bin/bash. See, I just log into my container. This is the container. Check பண்ணலாமா? cat/etc OS release. See, நான் current எங்க இருக்கேன்? என்னோட Red Hat OS குள்ள இருக்கேன். Less than a second, நான் ஒரு container create பண்ணிட்டேன். Less than a second, I created a container. Interesting இருக்கா? அப்போ நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன். ஓகே இது மாதிரி எத்தனை கண்டெய்னர் வேணா நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம். இந்த ஒரு சிஸ்டம்ல நீங்க எவ்வளவு கண்டெய்னர்ஸ் வேணா லெஸ் தேன் செகண்ட் யூ கேன் கிரியேட். எஸ் கிருஷ்ணன் யூ கேன் ஆஸ்க் யுவர் டவுட்ஸ். ஓகே அப்ப யூ கேன் ஆஸ்க் யுவர் டவுட்ஸ். அப்ப லெஸ் தேன் செகண்ட் யூ கேன் கிரியேட் த கண்டெய்னர். ஓகே ஃபார் கிரியேட்டிங் a web app we are using various tools like Jenkins, Docker, maybe Tomcat, Apache. For each and every things we should create a separate instance. No. எல்லா டூல்ஸும் டிஃப்ரெண்ட் சர்வர்ஸ்ல தான் இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஜென்கின்ஸுமே தனி சர்வர்ல இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். இன்ஸ்டால் பண்ணி எல்லா டூல்ஸையும் நம்ம இன்டர்கேட் பண்ணுவோம். ஏன்னா ஒரே சர்வர்ல எல்லாம் பண்ணிங்க அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் அ பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ். உங்களுக்கு லோடு அதிகமாயிரும். இப்படி பண்ண மாட்டாங்க. ரியல் டைம்ல லோடு அதிகமாயிரும். அந்த சர்வருக்கு வர லோடு அதிகமாயிரும். டிஃப்ரெண்ட் சர்வர். ஓகே கிருஷ்ணன் கிளியர் ஃபைன். ஓகே you can watch my உங்களுக்கு ரொம்ப டவுட் இருந்தா இந்த கிளாஸ்ல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன். just wait a minute. So அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா less than a seconds. Okay, less than a seconds you can create your container. Okay, go to my YouTube channel. In our YouTube channel you can see this video playlist, Jenkins video. Okay, in that I will be explaining you. Okay, in this I will explain to you. நீங்க கேட்ட டவுட்டுக்கு இதுல கிளியராகவே எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கும், நீங்க பார்க்கலாம். ஓகே இதுல நான் சொல்லியிருப்பேன் ஏன் ஒரே சர்வர்ல எல்லாமே இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடாது சொல்லியிருப்பேன். ஓகே ஃபைன், லெட்ஸ் கோ டு அவர் டாபிக். வேர் இஸ் மை ஒயிட் போர்டு? யா ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க நீங்க பார்த்தீங்களா என்ன ப்ராப்ளம்? இந்த ஓஎஸ் இன்ஸ்டாலுக்கே டைம் எடுக்குது. ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும் யூசிங் கண்டெய்னரைசேஷன் டெக்னாலஜி சால்வ் பண்ணணும். அப்போ என்னோட ஓஎஸ்ல லெஸ் தேன் அ செகண்ட் நான் கிரியேட் பண்ண முடியும். இது மாதிரி எனக்கு எவ்வளோ மிஷின்ஸ் கிரியேட் பண்ணாலும் லெஸ் தேன் அ செகண்ட் ஐ கேன் கிரியேட் மை ஓஎஸ். அப்போ அந்த ப்ராப்ளம் நான் சால்வ் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் சரி சார் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் மட்டும் பண்ண போதுமா? இந்த அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிறதுக்கு டிபெண்டன்சிஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணும், ப்ளஸ் இந்த அப்ளிகேஷனும் ரன் பண்ணணும்ல, இவ்வளோ இருக்கே இதுவும் டைம் எடுக்கும்ல. இதுவும் ரிப்பீட்டட் ப்ராசஸ். ஏன்னா டெவலப்மெண்ட் என்வாயன்மெண்ட்லையும் இந்த ஸ்டெப்பை ரிப்பீட் பண்ணணும், டெஸ்டிங் என்வாயன்மெண்ட்லையும் இந்த ஸ்டெப்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணணும், ப்ரீ ப்ராட்லையும் எல்லா இடத்துலையும் எங்கெல்லாம் நம்ம அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணமோ அங்கே எல்லாமே இந்த ஸ்டெப்பை ரிப்பீட் பண்ணணும் சார். இது எப்படி நீங்கள் ஃபாஸ்ட் பண்ண போறீங்க? இந்த ப்ராசஸ் எப்படி ஃபாஸ்ட் பண்ண போறீங்க? யூசிங் டாக்கர் ஐ கேன் டூ இட். ஓகே ஸோ அப்போ நான் டாக்கர் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஷோ யூ. ஓகே நான் டாக்கர் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஓகே நான் என்னோட டிபெண்டன்சிஸ் என்னோட டிபெண்டன்சிஸ் ஓகே ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணணும்னா சில டிபெண்டன்சிஸ் நான் வேணும் சொன்னேன். அந்த டிபெண்டன்சிஸ்லாம் இருந்தால் மட்டும் தான் டாப் ஆஃப் த டிபெண்டன்சிஸ் ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன். அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபைல்குள்ள டிபெண்டன்சிஸ்லாம் மென்ஷன் பண்ணிடுவேன். டிபெண்டன்சிஸ் ஓகே டிபெண்டன்சிஸ்னா என்ன உங்களுக்கே தெரியும். ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் பண்றதுக்கு இதெல்லாம் தேவை, இதான் இருந்தாலும் அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகும். தட்ஸ் கால்ட் டிபெண்டன்சிஸ். ஓகே ஸோ அப்போ இந்த டிபெண்டன்சிஸ்லாம் நான் என்ன பண்றேன், ஒரு ஃபைல்ல மென்ஷன் பண்ணிடுவேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஜாவா அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். அந்த ஜாவா அப்ளிகேஷன்ல ஸ்ப்ரிங் பூட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், ஹைபர்நெட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், இது மாதிரி நிறைய லைப்ரரிஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது எல்லாமே இங்கே மென்ஷன் பண்ணிடுவேன். ஃபைன் சூப்பர். நெக்ஸ்ட் என்னோட கோடு மென்ஷன் பண்ணிடுவேன். என்னோட கோடு இந்த ஃபைல்ல என்ன மென்ஷன் பண்ணிடுவேன், என்னோட கோடு மென்ஷன் பண்ணிடுவேன், என்னோட டிபெண்டன்சிஸும் மென்ஷன் பண்ணிடுவேன்,
என்னோட OS மென்ஷன் பண்ணிடுவேன். It's called Docker file. Okay, so it's called Docker file. ஒரு Docker கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு Docker ஃபைல் எழுதுவேன். ஓகே, அந்த ஃபைலுக்குள்ள நான் என்னென்ன பண்ண போறேன், இந்த ஸ்டெப்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்ல, என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ், we need OS, we need dependencies, we need application code. கரெக்டா? ஸோ இது எல்லாமே என்ன பண்றேன், ஃபர்ஸ்ட் OS மென்ஷன் பண்ணிடுவேன், என்னோட என்னோட டிபெண்டன்சிஸ் மென்ஷன் பண்ணிடுவேன், அப்புறம் தான் கோட். ஓகே, என்னோட டிபெண்டன்சிஸ் மென்ஷன் பண்ணிடுவேன். ஓகே, தென் கோட். இது எல்லாமே நான் ஒரு ஃபைல்ல மென்ஷன் பண்ணி இந்த ஃபைலை நான் என்ன பண்ணுவேன், ஐ வில் பி கன்வெர்ட்டிங் டு டாக்கர் இமேஜ். இமேஜின் பண்ணுங்க, ஒரு ஃபைல் எடுத்து அந்த ஃபைல்ல எனக்கு என்ன OS வேணும் அதை மென்ஷன் பண்ணிடுவேன், எனக்கு என்ன டிபெண்டன்சிஸ் வேணும் அதுவும் மென்ஷன் பண்ணிடுவேன், எனக்கு என்ன கோட் என்ன, அந்த டிபெண்டன்சி மேலே என் கோட் என்ன ரன் ஆகணும், டு சி மை அவுட்புட் அந்த கோடை போட்டுருவேன். போட்டு இது ஒரு டாக்கர் இமேஜா பில்ட் பண்ணிடுவேன். ஓகே, ஐ பி கன்வெர்ட்டிங் டாக்கர் இமேஜ். இப்போ இந்த டாக்கர் இமேஜை நீங்க ரன் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்க அப்ளிகேஷனோட அவுட்புட் பார்க்கலாம். என்ன ஆகும், உங்களோட அப்ளிகேஷன் அவுட்புட் பார்க்கலாம். ஏன்னா இந்த டாக்கர் இமேஜ் ரன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆகும். அந்த கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆகும்போது OS இன்ஸ்டால் ஆயிரும், டிபெண்டன்சிஸ் இன்ஸ்டால் ஆயிரும். ஓகே, டிபெண்டன்சிஸ் இன்ஸ்டால் ஆயிரும், தென் கோடும் ரன் ஆயிரும். அப்போ லெஸ் தேன் செகண்ட், அப்போ இந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ணி லெஸ் தேன் செகண்ட் யூ கேன் கிரியேட் அ கண்டெய்னர். அப்போ லெஸ் தேன் செகண்ட் நீங்கள் இந்த கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணி டக்குன்னு உங்கள் அப்ளிகேஷனை அவுட்புட் பார்க்கலாம். ஓகே, டக்குன்னு நீங்கள் உங்கள் அப்ளிகேஷன் அவுட்புட் பார்த்துடலாம். யா, எஸ், எவ்ரி இமேஜ் ஆப் டேக். இல்லை, நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக் டேக் யூஸ் பண்ணி ஸ்பெசிஃபிக் இமேஜ் வெர்ஷன் கூட நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணலாம். லேட்டஸ்ட் டேக் யூஸ் பண்ணி லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணலாம். ஸ்பெசிஃபிக் வெர்ஷன் வேணும், அந்த டேக் யூஸ் பண்ணி டவுன்லோட் ஆகும். கிளியர்? ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஒரு ஃபைலில் மென்ஷன் பண்ணிடுவேன் என்னெல்லாம் எனக்கு வேணும், என் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணி அது ஒரு டாக்கர் இமேஜை பில்ட் பண்ணிடுவேன். இந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஒரு கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணுவேன். அந்த கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆகும்போது என்ன ஆகும், OS இன்ஸ்டால் ஆயிரும், டிபெண்டன்சி இன்ஸ்டால் ஆயிரும், அப்ளிகேஷன் கான்ஃபிகர் ஆகும், லெஸ் தென் செகண்ட் அந்த கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆயிரும். இது யூஸ் பண்ணி என்னோட அப்ளிகேஷன் அவுட்புட் பார்க்கலாம். அப்போ யாருக்கெல்லாம் என்னோட டெவலப்மெண்ட்ல ப்ரீ ப்ராடாக இருக்கட்டும், இல்லை டெவலப்மெண்ட் என்வரான்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், இல்லை டெஸ்டிங் என்வரான்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், யார் என் அப்ளிகேஷனோட அவுட்புட் பார்க்கனாலும் இந்த இமேஜை சென்ட் பண்ணிடுவேன், இந்த டாக்கர் இமேஜை சென்ட் பண்ணுறேன். இந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ணி லெஸ் தேன் செகண்ட் அவங்க கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணி they can see the output and they can start testing, they can start development, they can deploy in the production. எது வேணா அவங்க பண்ணலாம். கிளியர்? ஃபைன். ஓகே, ஸோ ஐ ஷோ திஸ் யூ. நான் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் காமிக்கிறேன். லெட்ஸ் என்கிட்ட பார்க்க இருக்கான்னு தெரியல. லெட்ஸ் செக். ஐ ஹேவ் எனி கோட். ஓகே, I'll run this project. ஸோ சி, நான் ஒரு டாக்கர் ஃபைல் எழுதிருக்க பாருங்க. என்னோட டிபெண்டன்சிஸ் மென்ஷன் பண்ணிட்டேன், என்னோட கோட் எல்லாமே இதுல இருக்கு. ஃபைன், சூப்பர். இப்போ நான் இதை வச்சு பண்ணி காமிக்கிறேன். காப்பி. ஓகே, நான் ஜஸ்ட் பண்ணி மட்டும் காமிக்கிறேன். ஸோ இதெல்லாம் நீங்க ரொம்ப பார்க்காதீங்க, கான்செப்ட் மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க. ப்ராக்டிகல்ஸ் நீங்க பார்க்காதீங்க. வை? பிகாஸ் ப்ராக்டிகல்ஸ் எல்லாமே நீங்க வந்து ஓகே அந்த மிஷினில் எக்ஸிட் ஆகிக்கிறேன். ஐ கோ டு மை வர்ச்சுவல் மிஷின். ஸோ இதனோட வர்ச்சுவல் மிஷின் நான் ரிட்டர்ட்லேருந்து வெளில வந்துட்டேன். ஓகே, ஸோ கான்செப்ட் மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க. கமெண்ட்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பார்க்காதீங்க, பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். பிகாஸ் கோ சி தட் ப்ரீ-ரெக்வெஸ்ட் வீடியோ, அது பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் புரியும். பட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட். ப்ராப்ளம் என்ன ப்ராப்ளம், அது எப்படி நான் சால்வ் பண்றேன், அதுதான் மெயின். ஓகே, ஸோ ஐ இன்ஸ்டால் கிட். பிகாஸ் இட்ஸ் Kubernetes கிளாஸ், ஸோ அதை பற்றிக்காக தான் நம்ம இப்போ பேசிட்டு இருக்கோம். ஃபைன், லெட்ஸ் இன்ஸ்டால் கிட். ஸோ அப்போ வந்து லெஸ் தென் அ செகண்ட் என்னோட அப்ளிகேஷன் அவுட்புட் நான் பார்க்க போறேன். ஒரு கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணி அந்த கண்டெய்னர் மூலமா லெஸ் தென் அ செகண்ட் ஐ கேன் see my அப்ளிகேஷன் அவுட்புட் பார்க்கலாமா? ஃபைன், லெட்ஸ் கெட் நோ. சி, இதனோட அப்ளிகேஷன் கோட், இதெல்லாமே என்னோட அப்ளிகேஷன் கோட், இது என்னோட டாக்கர் ஃபைல்,
இந்த டாக்கர் ஃபைலுக்குள்ள நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன், எனக்கு என்ன ஓஎஸ் வேணும், எனக்கு என்ன டிபெண்டன்சிஸ் வேணும், என் கோட் எல்லாமே இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன். இப்போ என்ன பண்ண போறேன், இந்த ஃபைல் யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு இமேஜ் பில்ட் பண்ண போறேன். என்கிட்ட இப்போ என்ன இமேஜ் இருக்கு நீங்களே பாருங்க. இப்போ என்கிட்ட என்ன இமேஜ் இருக்கு, என்கிட்ட இப்போதைக்கு வாட் இமேஜ் ஒரே ஒரு இமேஜ் ரெட் ஹேட் சொல்லிட்டு ஒரு இமேஜ் தான் இருக்கு. இப்போ ஐ எம் கோயிங் டு பில்ட் மை நியூ இமேஜ். ஓகே, let's build my new image. Docker build. This is a command to build the image. I50 docker image name. என்னோட image name வந்து my app அப்படி கொடுத்துருக்கேன், my app. So என்னோட image build ஆகுது, my image is building. image நீங்க once build பண்ணா போதும். once build பண்ணிட்டு அந்த image யாருக்கு வேணா ஷேர் பண்ணி அந்த image மூலமா கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா they can see the output. ஏன்னா அந்த கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆகும்போதே உங்களுக்கு எல்லாமே கான்ஃபிகர் ஆகும், OS டிபெண்டன்சிஸ் கோட் எல்லாமே கான்ஃபிகர் ஆகும். Clear? So still that if you have any doubts you can ask me. So அப்ப எதுக்கு நம்ம டாக்கர் பார்க்குறோம் அப்படின்னா, டாக்கர்ல அப்ப நிறைய பேர் டவுட் இருக்கும், சார் இது வந்து கியூபர்நெட்ஸ் கிளாஸ் தானே சார், ஏன் சார் டாக்கர் பத்தி சொல்றீங்க அப்படின்னா, டாக்கர்ல ஒரு டிராபேக் இருக்கு. அந்த டிராபேக் சால்வ் பண்ணலாம் they created Kubernetes. அப்ப அந்த ப்ராப்ளமை நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். அந்த ப்ராப்ளம் என்னன்னு நம்ம உங்களுக்கு நான் காமிச்சாதான் ஏன் Kubernetes கண்டுபிடிச்சாலும் உங்களுக்கு புரியும். Clear? We no need to specify docker file name while creating image. No need. Just நீங்க டாட்னு கொடுத்தீங்கன்னா கரண்ட் டைரக்டரியில ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த டாக்கர் ஃபைல் எடுத்துக்கும். ஏன்னா டாக்கர் இப்போ வந்து மோஸ்டா என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, டாக்கரோட ஃபைல் நேம் வந்து டாக்கர் ஃபைல் தான் கொடுப்பாங்க. டிஃபால்ட்டா டாக்கரோட ஃபைல் நேம் வந்து டாக்கர் ஃபைல் தான் இருக்கும். அப்ப அது ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்டுபிடிச்சிடும். ஓகே, டாக்கர் ஃபைல் போட்டதுனாலே ஓகே இதுக்குள்ள கோட் இருக்கு, டாக்கர் ஃபைல் கோட் தான் இருக்குன்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஃபைல் எடுத்துரும். நீங்க நேம் இப்போ டாக்கர் ஃபைல் வைக்காம டிஃபால்ட் நேம் என்னது டாக்கர் ஃபைல், நீங்க டாக்கர் ஃபைல் வைக்காம வேற ஒரு நேம் வைக்கிறீங்க, டெமோ டாட் அது மாதிரி வேற ஏதாவது நேம் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அப்பதான் ஃபைல் நேம் மென்ஷன் பண்ணணும். ஜஸ்ட் டாக்கர் ஃபைல்னு வச்சிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா யூ டேக் தட் ஃபைல். கிளியர்? ஏன்னா டிஃபால்ட் நேம் வந்து டாக்கர் ஃபைல் தான், ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை எடுத்துக்கும். ஃபைல் நேம் நீங்க சேஞ்ச் பண்றீங்க, if you are having a customized name, கஸ்டமைஸ் ஃபைல் நேம் கொடுக்குறீங்கன்னா அப்பதான் நீங்க ஃபைல் நேம் மென்ஷன் பண்ணணும். கிளியர் சார்? கிளியர்? புரியுதா? ஸோ நீங்க எல்லா டாக்கர் ஃபைல்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாக்கர் ஃபைல் தான் போட்டு வச்சிருப்பாங்க. இப்போ இங்க கூட பாருங்க, நான் என்ன போட்டிருக்கேன், டாக்கர் ஃபைல் டாக்கர் ஃபைல் தான் நேம் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ டிஃபால்ட்டா டாக்கர் ஃபைலுக்கு என்ன நேம், டாக்கர் ஃபைல் தான். நீங்க வேற ஏதாவது நேம் வச்சாதான் உங்களோட கமாண்டால கண்டுபிடிக்க முடியாது, அப்பதான் ஃபைல் நேம் மென்ஷன் பண்ணணும். இந்த நேம் வச்சீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது டேக் தட் ஃபைல் பிகாஸ் திஸ் இஸ் a default name. Okay, it takes time. Till that if you have any doubts you can ask. Okay, friends, a Docker image got built. Okay, let's see. So every Docker file will have a different repository. Yeah, நீங்க வந்து டாக்கர் ஃபைல் எழுதும் போது டிஃப்ரெண்ட் ரெபாசிட்டரி வச்சிருப்பீங்க ஒரு டாக்கர் ஃபைல். இது பேஸ்ட் ஆன் என்ன கோடு நீங்க எழுதுறீங்க பொறுத்து, ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் ஆன் ப்ராஜெக்ட். ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஒரு டாக்கர் ஃபைல் இருக்கும். ஓகே ஃபைன். இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா,
ரியாக்ட் ப்ராஜெக்ட் நான் ஒரு ரியாக்ட் அப்ளிகேஷன் எப்படி வந்து டாக்கரைஸ் பண்றது, எப்படி வந்து டாக்கரைஸ் பண்றதுக்கு அந்த ஸ்டெப்ஸ், அதுக்காக தனியாக கோட்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி இதோட ரியாக்ட் கோட், இதில் என்னோட ரியாக்ட் கோட், இதோட டாக்கர் ஃபைல். ஸோ அப்போ வந்து இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க என்ன ஓஎஸ், என்ன கோட் இங்கேருந்து எடுத்துக்கும், தென் டிபெண்டன்சிஸ். கிளியர்? Docker images. Can you see my app சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு இமேஜ் வந்துருச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போறேன், இந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ணி less than a second I will be creating a container. அந்த கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணி இந்த அப்ளிகேஷனோட அவுட்புட் பார்க்க முடியும். பார்க்கலாமா? இன்ட்ரெஸ்டிங். docker run. Okay, docker run, then my container name வந்து my react app. Okay, then I want to mention background run பண்ணோம் இந்த கண்டெய்னரை. port வந்து I mention as just port என்ன expose பண்ணிருக்கேன் 3000. okay, port வந்து 3000 port expose பண்ணிக்கிறேன். then my image name, my app. that's all done. பார்க்கலாமா? அவுட்புட் போய் பார்க்கலாமா? let's go and see the output. before that I'll open the port open பண்ணிக்கிறேன். I'll open the port. let's see the output. instance IP address மட்டும் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். see, less than a second. see, நான் OS install பண்ணணும், நான் மேனுவலா OS install பண்ணணும், மேனுவலா டிபெண்டன்சிஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம், இந்த அப்ளிகேஷனுக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுற டிபெண்டன்சி இன்ஸ்டால் பண்ணலாம், மேனுவலா கோடை காப்பி பண்ணலாம், கான்ஃபிகர் பண்ண கோடை, எதுவுமே நான் பண்ணல. அப்ப see, you can also see this output. okay, you can see this output. அப்ப இந்த இமேஜ் இருக்கா? okay, I'll show you. இந்த டாக்கர் இமேஜ் யாருக்கெல்லாம் என்னோட அப்ளிகேஷனை பார்க்கணும், என்னோட அப்ளிகேஷனோட அவுட்புட் பார்க்கணும், இல்லை நான் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த இமேஜை நான் ஷேர் பண்ண போதும். இது வந்து நான் வந்து யூசர்ஸ்குள்ள என்னோட கம்பெனிக்குள்ள டெவலப்மெண்ட் ஃபேஸ்லையும் டெஸ்டிங் ஃபேஸ்ல சொல்றேன். ஓகே, யூசர்ஸ் கொடுக்கும்போது URL இருக்கும், அது வேற யூசர் சைட்ல சொல்ல, இவங்க சைட்ல. அப்ப கம்பெனி சைட்ல ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணும்போது நிறைய வாட்டி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, நிறைய வாட்டி நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும். அப்போ நிறைய வாட்டி அந்த செட்டப் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதுல வந்து டிபெண்டன்சிஸ் போட்டு அதுல வந்து நம்ம கோடை காப்பி பண்ணி இந்த செட்டப்பையே நிறைய வாட்டி ரிப்பீட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். நான் அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணிடுவேன், I'll be creating a docker file யூஸ் பண்ணி டாக்கர் இமேஜ் பில்ட் பண்ணிடுவேன். இந்த இமேஜை மட்டும் கொடுத்துருவேன், இந்தாப்பா இதான் டாக்கர் இமேஜ் கொடுத்துட்டு. அப்படின்னா அவங்க ஜஸ்ட் என்ன பண்ணணும், ஒரு மிஷின் எடுத்து அந்த மிஷினை டாக்கர் இன்ஜின் மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த இமேஜ் என்ன பண்ணிடலாம், இந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ணி அவங்க எவ்வளோ கண்டென்ட் வேணாலும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ அவங்க என்ன யோசிக்கத்தால, என்ன ஓஎஸ்ன்னு அவங்க கவலைப்படுறதால, என்ன டிபெண்டன்சிஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண கவலைப்படுறதால, கோடு காப்பி பண்ண கவலைப்படுறதால, ஜஸ்ட் அவங்களுக்கு தேவை அவுட்புட், அப்ளிகேஷனோட அவுட்புட். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, டெஸ்டிங் இன்ஜினியர் ஸ்டார்ட் டெஸ்டிங் த வெப்சைட். அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி லாகின் ஆகுதா, சைன் அப் ஆகுதா, ஃபீச்சர்ஸ் ஒர்க் ஆகுதுன்னு டெஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. கிளியர்? புரியுதா? காட் இட்? புரியுதா? சரி, இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வேணா சொல்றேன். ஓகே, இன்னும் உங்களுக்கு பெட்டரா நாலேஜ் கிடைக்கும். ஓகே, இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் ப்ரொடக்ஷன், கரெக்டா? ப்ரொடக்ஷன்னா என்ன? ப்ரொடக்ஷன்னா அங்கதான் நம்மள அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுவாங்க, கரெக்டா? ஓகே, நிறைய இடத்துல அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுவாங்க. ப்ரொடக்ஷன்ல ரன் பண்ற அப்ளிகேஷன் தான் யூசர்ஸ்க்கு ஆக்சஸ் இருக்கும். ப்ரொடக்ஷன் சர்வர், ப்ரொடக்ஷன் என்வரான்மெண்ட் சொல்லுவாங்க, அதில் ப்ராட்ஸ் சொல்லுவாங்க, ப்ராட்ஸ் என்வரான்மெண்ட். இங்கே நிறைய சர்வர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அப்போ
இங்கே தான் நம்மளோட அப்ளிகேஷன், இந்த சர்வரில் தான் நம்ம அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுவாங்க. மீன்ஸ் எல்லாத்தையும் ரன் பண்ணுவாங்க. இங்கே ரன் பண்ணுற அப்ளிகேஷன் தான் நம்ம எண்ட் யூசருக்கு ஆக்சஸ் இருக்கு. எண்ட் யூசருக்கு ஆக்சஸ், எண்ட் யூசர் என்ன, நம்ம தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்களா, நெட்ஃப்ளிக்ஸோட அப்ளிகேஷன் எங்கே டெப்ளாய் பண்ணிருப்பாங்க? ப்ரொடக்ஷன் என்வரன்மெண்ட்ல தான் டெப்ளாய் பண்ணியிருப்பாங்க, அந்த சர்வரில் தான். ஏன் ப்ரொடக்ஷன் சொல்கிறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ரெடியாக இருக்குது, அப்ளிகேஷன் ரெடியாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த அப்ளிகேஷனை ப்ரொடக்ஷன் வந்து போட்டுருவாங்க. ஸோ எண்ட் யூசர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற நெட்ஃப்ளிக்ஸ்லேருந்து, அமேசான் பிரைம்லேருந்து, ஸ்விக்கி சொமோட்டோலேருந்து எல்லாமே ப்ரொடக்ஷன் என்வரன்மெண்ட்டில் தான் இருக்கும். ஓகே, இப்போ அமேசானில் பிக் பில்லியன் டே வருது. ஓகே, அமேசானில் பிக் பில்லியன் டே வருது. அப்போது என்னோட அப்ளிகேஷனை ஒரு சர்வரில் ரன் பண்ணுறாங்க. என்னோட அப்ளிகேஷனை ஒரு சர்வரில் ரன் பண்ணுறாங்க. அப்போது நார்மல் டேஸோட பிக் பில்லியன் டேஸில் நிறைய ரெக்வஸ்ட் வரும். ரைட் ஆகும் கரெக்டாக? நார்மல் டேஸோட பிக் பில்லியன் டேஸ்க்கு நிறைய ரெக்வஸ்ட் வரும். கரெக்டாக? அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே, அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ரெக்வஸ்ட் எல்லாமே இதில் வரும். என்னோட ரெக்வஸ்ட் எல்லாமே இங்கே தான் வரும். அப்போ இந்த சர்வரால் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. இந்த சர்வர் ஒரே ஒரு சர்வர் தான் வச்சிருக்காங்க. தே ஹேவ் ஒன்லி ஒன் சர்வர். அமேசான் என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஒரு சர்வர் தான் வச்சிருக்காங்க. அப்போ எல்லா ரெக்வஸ்ட் வரும்போது இந்த சர்வரால் அந்த ஒரு ரெக்வஸ்ட்டை ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இதோட கெப்பாசிட்டி வந்து கம்மி. ஜஸ்ட் இட் கேன் ஹேவ் ஒன்லி 1000 ரெக்வஸ்ட். இட் கேன் ஹேண்டில் 1000 ரெக்வஸ்ட். ஓகே, இட் கேன் ஹேண்டில் ஒன்லி 1000 ரெக்வஸ்ட் அட் டைம். ஓகே, பட் மோர் தென் 1000 ரெக்வஸ்ட் வந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு பால் த்ரோ பண்ணுறேன், உங்களால் கேட்ச் பண்ண முடியும். 2 balls த்ரோ பண்ணுறோன்னா உங்களால் கேட்ச் பண்ண முடியும். அட் டைம் நான் ஒரு 10 ball த்ரோ பண்ணுறேன்னா நீங்கள் கேட்ச் பண்ணுவீங்களா, இல்லை ஜஸ்ட் அங்கே போய் உட்காந்துருவீங்களா? ஜஸ்ட் அங்கே போய் உட்காந்துருவீங்க. ஏன்? பிகாஸ் யூ நோ யுவர் கெப்பாசிட்டி. உங்களால் அட் டைம் ஒரு பால் இல்லை 2 balls கேட்ச் பண்ண முடியும், 10 ball கேட்ச் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி இந்த சர்வருக்குன்னு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கும். அந்த கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ஹேண்டில் பண்ணும். கெப்பாசிட்டிக்கு மேலே ரெக்வஸ்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா இட் வில் கோ டு டவுன் ஸ்டேட். எப்போ கெப்பாசிட்டி, இப்போ 10 ball த்ரோ பண்ணால் நீங்கள் வரமாட்டீங்க. எப்போ நான் 1 ball 2 ball த்ரோ பண்ணுறனோ நீங்கள் திரும்பி ஏஞ்சி வந்து பிடிக்க ட்ரை பண்ணுவீங்க. அப்போ அது மாதிரி தான் எண்ணிக்கை எப்போ ரெக்வஸ்ட் குறையுதோ அப்போ திரும்பி இந்த அப் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து இட் ஹேண்டில் த ரெக்வஸ்ட். அது வரைக்கும் இது ஹேண்டில் பண்ணாது. அப்போ நீங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசான்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது பிக் பில்லியன் டேஸில் அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி, வெப்சைட் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி, இல்லை வெப்சைட் ஒர்க் ஆகாமல் இருந்திருக்கா? anyone face like that on big billion days? என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் உங்களோட ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசான் லோட் ஆகிக்கிட்டே இருந்திருக்கா? இல்லை வெப்சைட் இஸ் நாட் ரீச்ட், சர்வர் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங், இது மாதிரி எதாவது எரர் வந்திருக்கா? இல்லை. நார்மல் டேஸில் எப்படி ஒர்க் ஆகுதோ பிக் பில்லியன் டேஸில் எப்படி ஒர்க் ஆகுது. ஓகே, அப்போ ஒர்க் ஆகுது. அப்போ இது எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறாங்க? how they are achieving? ஓகே, how they are achieving this? anyone எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறாங்க? அப்போ எப்படி இதை அச்சீவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இப்போ இந்த சர்வரில் 1000 ரெக்வஸ்ட் தான் ஹேண்டில் பண்ண முடியும், 1000 ரெக்வஸ்ட் தான் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க? 1000 ரெக்வஸ்ட்டுக்கு மேலே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1000 ரெக்வஸ்ட் தான் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒரு 800 ரெக்வஸ்ட் வந்துருச்சு. ஓகே, 800 ரெக்வஸ்ட். ஓகே, ஒரு 800 ரெக்வஸ்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா, ஒரு 800 ரெக்வஸ்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா they will be creating another server. என்ன பண்ணுவாங்க? they will be creating another server. ஒரு சர்வர் கிரியேட் பண்ணணும், அது மட்டும் போதுமா? என்ன பண்ணணும்? we have to install OS. okay, we have to install OS, then application dependencies, கரெக்டாக வேர்ஷன்ஸ்லாம் கரெக்டாக இன்ஸ்டால் பண்ணணும். வேர்ஷன் மாற்றிக்கிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகுது. கரெக்டாக வேர்ஷன்ஸ் பார்த்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் கோட் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே போடணும், அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ண முடியும்? ரெக்வஸ்ட் எல்லாமே இங்கே வரும். ரெக்வஸ்ட் எல்லாமே இங்கே வரும். சரி, இதுலேயும் டிராஃபிக் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா இன்னொரு சர்வர் கிரியேட் பண்ணும், அதுலேயும் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணும், அதுலேயே டிபெண்டன்சிஸ் போடணும், அதுலேயும் கோடை டெப்ளாய் பண்ணணும். டைம் எடுக்குமா? டைம் எடுக்கும். அப்போ ப்ரொடக்ஷனில் போயிட்டு இது மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ்? டவுன் டைம் இருக்கும். கிளியர்? நீங்கள் இது கிரியேட் பண்ணுறதுக்குள்ளே இது டவுன் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. கரெக்டா? ஸோ அப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன்? இங்கே ஐம் கோயிங் டு யூஸ் கண்டெய்னர். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திஸ் ஐம் கோயிங் டு யூஸ் கண்டெய்னர். ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணேன்? சிம்பிள், ஒரு சர்வர் எடுத்துருவேன். அந்த சர்வரை நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? ஐ வில் பி இன்ஸ்டாலிங் டாக்கர் இன்ஜின். ஓகே, இன்ஜின் யூஸ் பண்ணிடுவேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்? கண்டெய்னர்
less than second ஒரு container create பண்ணிடுறேன். இப்போ நான் create பண்ணேன் container create பண்ணி I can access my website. See, I can access my website. அப்போ அதே மாதிரி என்ன பண்ணுவேன், இமேஜ் யூஸ் பண்ணி less than second container create பண்ணுவேன். இதுக்கு ரெக்வஸ்ட் வரும், இதுக்குள்ள அப்ளிகேஷன் இருக்கு ரெக்வஸ்ட் வரும். இதுக்கு ரெக்வஸ்ட் அதிகமாகிடுச்சுன்னா less than second இன்னொரு கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணுவேன். less than second இன்னொரு கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணுவேன். இதுவும் ஃபுல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா less than second இன்னொரு கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணுவேன். இதுவும் ஃபுல் ஆயிடுச்சு less than second. எவ்வளோ கண்டெய்னர்ஸ் வேணுமோ less than second கிரியேட் பண்ணி போயிட்டே இருப்பேன். பட் டவுன் டைம், அந்த டவுன் டைம்ங்கிறது லேகே தெரியாது, லேகே இருக்காது. உட்காந்துட்டு நீங்க வந்து ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அதில் டிபெண்டன்சிஸை போட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ள அங்கே டிராஃபிக்கே ஃபுல்லாக வந்துடும் அந்த சர்வரில். பஸ் இதில் வந்து லெஸ் தென் செகண்ட் யூ கேட் ரன் யுவர் அப்ளிகேஷன் யூசிங் கண்டெய்னர். ஸோ கிளியர் புரிஞ்சா? ஸோ அப்போ கண்டெய்னர் வந்து இவ்வளோ கண்டெய்னரைசேஷன் டெக்னாலஜி வந்து எவ்வளோ பவர்ஃபுல் புரிஞ்சா? ஸோ அப்போ வந்து இங்கே எதுக்கு நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்பீடு தான். எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம பண்ணுறது, எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறது கரெக்டா? ஸோ அப்போ இது யூஸ் பண்ணுறதுனால டைம் சேவிங் ஆகுது. டைம் சேவ் ஆகுதுன்னா எக்ஸ்பென்ஸ் குறையுது. டைம் நமக்கு இங்கே சேவ் ஆகுது அப்படின்னா எக்ஸ்பென்ஸ் குறையுது. ஸோ டைம் சேவிங் clear. So but DevOpsல the important is time saving. Clear? Can we share the recording video of this? But in the same instance of it, it's good question. Okay, it's good question. So அதுக்கு தான் நம்ம Kubernetes போறோம். அதுக்கு தான் Kubernetes நான் சொல்றேன். Super questions. So அதுக்கு தான் we are going for Kubernetes. Clear? Fine. So for that only we will go for Kubernetes. But நான் சொல்றேன், you will be getting the solution for this while I am entering to Kubernetes. Clear? புரியுதா? அப்ப அந்த கண்டெய்னர் புரியுதா? I want to got to understand about that container. புரியுதா? Clear? Okay, fine. So if you do you need 5 minutes of break to have some water? If you want, you can have. Just have some water. நம்ம just இன்னொரு half an hour class எடுத்துக்கிறேன். So that Kubernetes ஓட introduction நான் முடிச்சுக்கிறேன். அதை முடிச்சிட்டு அப்படின்னா tomorrow we can see practicals. So only just for 5 minutes you can have some water. I'll go to this. Once everyone is ready, just drop S on chat. If everyone is ready, just drop S on chat. Let's start. Okay, let's start. Panama, everyone is ready. Let's go. Let's see. Let's solve why Kubernetes. Okay, let's see the problem why Kubernetes, and we'll know the solution why Kubernetes is created. Okay, let's go inside the class. So அப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கண்டெய்னர் நான் எப்படி கிரியேட் பண்றேன், இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி நான் கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்றேன். சூப்பர். ஓகே, இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி நான் கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்றேன். சூப்பர். என்னோட அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகுதா? சூப்பர். என் அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகுது. சூப்பர். இப்போ நான் என்ன பண்றேன் பாருங்க. What I do, by due to some disaster or due to some incident and Docker container வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, டவுன் ஆயிடுச்சு. Due to some problem, ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்னால என் டாக்கர் கண்டெய்னர் டவுன் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இப்போதைக்கு நானே டவுன் பண்றேன். இப்போதைக்கு நான் டவுன் பண்றேன். பட் ரியல் டைம்ல டியூ டு சம் ரீசன் நடக்கும். டியூ டு சம் ரீசன் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போதைக்கு நான் டவுன் பண்றேன். ஓகே, ஃபைன். Now I will make it down. But real time down ஆகும். Some scenario your container will down. Okay, so I'll make it down. Okay, before that Docker this my React app. Okay, fine. இப்போ நான் டவுன் பண்றேன். இப்போ நான் தான் டவுன் பண்றேன். பட் ரியல் டைம்ல டவுன் ஆயிடுச்சு வச்சுக்கோங்க. டியூ டு சம் ஆகும். மேபி லோடுனால ஆகும், என்னன்னா ஆகலாம். ஓகே, ஃபைன்.
So see இப்ப இதை நான் வந்து திரும்பி என்னோட அப்ளிகேஷன் வந்து யாருமே யூஸ் பண்ண முடியாது. நீங்க யூஸ் பண்ணி பாருங்க, யாருமே யூஸ் பண்ண முடியாது. இப்ப திரும்பி இந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ண நினைப்பாங்க. நான் அகைன் I want to start my container. Again I want to start my I'm going to start the container. Start பண்ணிட்டேன். Now I'll refresh. Okay. இதுதான் கரெக்டா கொடுத்திருக்கேன். Yeah. See வந்துருச்சா? இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, ரியல் டைம்ல ஓகே எனக்கு நிறைய கண்டெய்னர் ரன் ஆகும். ரியல் டைம்ல என்னோட சர்வர்ல நிறைய கண்டெய்னர் ரன் ஆகும். டேட்டாபேஸ் ஒரு கண்டெய்னர் ரன் ஆகும், ஃப்ரண்ட் எண்ட் அப்ளிகேஷன் ஒரு கண்டெய்னர் ரன் ஆகும். I will lot of containers. இப்போ அந்த கண்டெய்னர் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும்? I want to monitor. நான் என்ன பண்ணும், as a human being நான் என்ன பண்ணுவேன், என் கண்டெய்னரை பார்த்துட்டே இருப்பேன். ஏதாச்சும் ஸ்டாப் ஆகுதா டவுன் ஆகுதா நான் பார்த்துட்டே இருக்கணும். ஓகே, இப்போ என்ன டிராபேக், 24/7 நீங்க உங்களால பார்க்க முடியுமா? 24/7 உங்களால பார்க்க முடியுமா? அப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருக்க முடியுமா கண்டெய்னர் வந்து டவுன் ஆகுதான்னு? கேன் இட்ஸ் பாசிபிள் மேனுவலா மானிட்டர் பண்ண முடியுமா 24/7? whether it's possible monitoring as a human, monitoring your container is possible? No. சரி, மானிட்டர் பண்றீங்க, மானிட்டர் பண்ணி நீங்க மேனுவலா நான் இப்ப பண்ண மாதிரி மேனுவலா ரன் பண்றீங்க. பட் இது 24/7 பாசிபிள்னா கஷ்டம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைட்டு 3 மணிக்கு எனக்கு டவுன் ஆயிடுச்சு, கரெக்டா? அப்ப நைட்டு 3 மணிக்கு டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா நான் தூங்கிட்டு இருப்பேன். என் கண்டெய்னர் டவுன் ஆயிடுச்சு, என் கஸ்டமர்ஸ்க்கு என்ன ஆயிடும், என் கஸ்டமரால என் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ண முடியாது. கரெக்டா? அப்ப காலைல 9 மணிக்கு தான் எனக்கு தெரியும் என்ன வரும், ஓகே டவுன் ஆயிடுச்சு சொல்லிட்டு நான் போய் என்ன பண்ணுவேன், அப்பதான் டாக்கர் ரன் அப்படின்னு ஒரு கமெண்டை போட்டு என்ன பண்ணுவேன், அந்த கமெண்டை போட்டு டாக்கர் கண்டெய்னரை அப் பண்ணுவேன். அப்ப நைட் 3 மணில இருந்து காலைல 10 மணி வரைக்கும் என் கஸ்டமர்ஸ் என்ன பண்ணுவான், யாருன்னா வெப்சைட் ஒர்க் ஆகல, என்னோட வெப்சைட் ஒர்க் ஆகலன்னு சொல்லிட்டு யில் பி கோயிங் டு ஃபிளிப்கார்ட். நான் அமேசான் காரணம் தான் சைட்டே ஒர்க் ஆகல, கோ டு ஃபிளிப்கார்ட்னு பிக் பில்லியன் டே வேற சைட்டுக்கு போயிடுவான். ஐ வில் பி லாசிங் மை கஸ்டமர்ஸ், என் கஸ்டமர்ஸ் லாஸ் ஆயிடுவாங்க, எனக்கு ரெவன்யூ லாஸ் ஆயிடும். சி ஆமா ரைட், டியூ அக்ரி ஆர் நாட்? நடக்குமா நடக்காது? நைட்டு 3 மணிக்கு டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நான் தூங்கிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் காலைல வந்து அப் பண்ணணும் அப்படின்னா என் கம்பெனிக்கு லாஸ் ஆகணும், ஆகாதான்? பிசினஸ் லாஸ் ஆகுமா, கஸ்டமர் லாஸ் ஆகுமா, ரெவன்யூ லாஸ் ஆகுமா? எல்லா கம்பெனிஸும் every companies they will be working on every companies they'll be working for uptime, 100% uptime, at least 99.99 uptime. உங்க அப்ளிகேஷன் டவுன் ஆகாம அப் ஸ்டேட்லயே இருக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஏன்னா எந்த ரீசன் வேணா டவுன் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. அப்ப 99.9% ட்ரை பண்ணுவாங்க, உங்க அப்ளிகேஷன் டவுன் ஆகிற அளவுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ அதுக்கு தான் இதெல்லாம் இந்த டெக்னாலஜி நான் ஓகே டவுன் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு பார்க்கணும். ஓகே, ஒரு கம்பெனியோட கோலே அதான் இருக்கும், ப்ரொடக்ஷன்ல அவங்க அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ற அப்ளிகேஷன் அட்லீஸ்ட் 99.99% zero downtime. Yeah, it's zero downtime. Now we can achieve zero downtime. So it's called zero downtime because நிறைய technology வந்துச்சு to achieve zero downtime. That means 100% uptime. Okay, so zero downtime is called. Okay, 100% uptime. Okay, fine. So அப்ப zero downtime எப்படி, how to achieve that zero downtime or 100% uptime? How to achieve this 100% uptime or zero downtime? ரெண்டு ஒன்று தான். எப்படி இதை அச்சீவ் பண்றோம், இதுதான் கம்பெனியோட கோலா இருக்கும். அப்ப இதனால அப்ப டாக்கர்ல இது ஒரு டிராபேக் இருக்கு. என்ன டிராபேக், எனக்கு நிறைய கண்டெய்னர் நடந்துட்டு இருக்கும். அப்ப அந்த கண்டெய்னர் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நான் மேனுவலா ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். I want to start my container manually. அப்ப அது நான் மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கணும் 24/7. என்னால மானிட்டர் பண்ண முடியாது. சரி, அப்ப நைட்டு 3 மணிக்கு மானிட்டர் பண்ணாம விட்டுட்டேன் அப்படின்னா டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா that's all. அப்ப இந்த ப்ராப்ளமை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம், how to solve this problem? ஏன்னா because of this downtime it's caused my business revenue loss வரைக்கும் போயிடும்.
customer loss. So how to solve this problem? எப்படி solve பண்ணலாம்? So அப்ப human, okay, human, okay, நம்ம தான் human, right? Yeah. இப்ப புரியுதா? நிறைய பேருக்கு இப்ப ஆன்சர் இஸ் கமிங். கரெக்ட்? இதுதான் ப்ராப்ளம். இது மட்டும் இல்ல, நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு. அதுல ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்க ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்க. இந்த ப்ராப்ளம்க்கு ஆன்சர் நீங்க சொல்லிட்டீங்க. பட் இட்ஸ் மை டியூட்டி டு எக்ஸ்பிளைன். ஓகே, ஹியூமன். ஓகே, அப்ப ஹியூமனால 24/7 வாட்ச் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் ஹியூமன்னாலே லேசி தான். ஐம் ஆல்சோ லேசி. சி, என்னால 24/7 உட்காந்து ஒர்க் பண்ண சொன்னா ஒர்க் பண்ணணும். கண்டிப்பா வேலை வேணாம்னு சொல்லி விட்டு வந்துடுவேன். கரெக்டா? பிகாஸ் ஐ எம் லேசி மேன். I can't work for 24/7 because we are human. It's not possible, man, to work for 24/7. So அப்ப நம்மளுக்கு பதிலா யார் ஒர்க் பண்ண முடியும்? சாஃப்ட்வேர்ஸ், டூல்ஸ், ரைட்? டூல்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவோம், ப்ரோக்ராம், சாஃப்ட்வேர்ஸ், டூல்ஸ். Softwares and tools can work for 24/7. Am I right or not? End of day, it's a program. End of it's a program. So end of day software tools, it's like a program. End of day the program தான். நீங்க software tool, it's built using program. அப்ப நம்ம ஒரு program, we are going to introduce a program, or we are going to introduce a software, or we are going to introduce a tool. That tool will monitor instead of you. That ரெண்டாவது human slow. ஏன் 3 மணிக்கு டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா காலைல 10 மணி தான் ஒர்க் பண்ணுவோம். இஸ் வெரி ஸ்லோ. ஆனா அவனுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த சாஃப்ட்வேர் இல்ல டூல் ப்ரோக்ராம் ரீப்ளேஸ் பண்ண போறோம். இந்த சாஃப்ட்வேர் டூல் ப்ரோக்ராம் எல்லாமே ஒண்ணுதான். என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா, நமக்கு பதிலா இட் வில் மானிட்டர் த கண்டெய்னர். இஃப் கண்டெய்னர் ஸ்டாப்ஸ் ஆர் கண்டெய்னர் கோஸ் டு டவுன், இட் வில் ஸ்டார்ட் த கண்டெய்னர். நமக்கு பதிலா என்ன பண்ணோம்? இட் வில் ஸ்டார்ட் த கண்டெய்னர். கிளியர்? காட் இட்? ஸோ 24/7 என்ன பண்ணோம்? கண்டெய்னரை பார்த்துட்டு, once container stop ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, இல்ல டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, it will create a new container. So அப்ப அந்த டூல் என்னது? As you said, it's a Kubernetes. So this is the purpose of Kubernetes. புரியுதா? அப்ப நமக்கு பதிலா என்ன பண்ண போகுது? இப்ப இந்த கமெண்ட் நம்ம மேனுவலா ரன் பண்ணோமா? இந்த கமெண்ட் என்னது? இது என்ன பண்ணும்? டாக்கரை கிரியேட் பண்ணும், டாக்கர் கண்டெய்னரை கிரியேட் பண்ணும். அப்ப நமக்கு பதிலா it will monitor down ஆயிடுச்சுன்னா, it will run this command. யாரு? Kubernetes will run this command. Clear? Got it? Everyone understood? புரியுதா? Okay. So welcome to Kubernetes workshop. Okay. So now only we are going into Kubernetes topic. புரியுதா? We have discussed the problem. We are getting into Kubernetes workshop. So Kubernetes ஷார்ட்டா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, ஓகே, Kubernetes ஷார்ட்டா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா K8s. Why K8s? First letter K, am I right? K. இதுல 8 letters பாருங்க. 1 2 3 4 5 6 7 8 இருக்கா? இதுல இருந்து ஓகே, இதுல இருந்து இது வரைக்கும் 8 letters. 8. Yes. So shortly it's called Kubernetes. K8s Kubernetes. Okay. மோஸ்டா நான் இந்த மாதிரி ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா, இட்ஸ் கால்ட் Kubernetes. இது ஏன் இப்படி சொல்றான்னு சொல்லிட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். கிளியர்? ஃபைன். ஓகே. ஸோ அப்போ Kubernetes-ங்கிறது ஒரு டூல். ஸோ அப்போ Kubernetes மாதிரி நிறைய டூல் இருக்கு இந்த வேலையை பார்க்க. ஓகே, இப்போ நம்ம பண்ணோம்ல, இந்த டூல் என்ன பண்ணும்? இட் வில் மானிட்டர் அண்ட் இஃப் கோஸ் டு டவுன் இட் வில் ஸ்டார்ட். அப்போ என்ன மாதிரி டூல்ஸ் இருக்கு? Kubernetes இருக்கு, Docker Swarm இருக்கு, someone said Docker Swarm இருக்கு, இது மாதிரி நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு. பட் Kubernetes plays a major role. என்னதான் இவ்வளோ டூல் இருந்தாலுமே Kubernetes takes the market share. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல எதற்கு? Kubernetes இருக்கு. கிளியர்? ஸோ அதனால தான் இண்டஸ்ட்ரியில Kubernetes யூஸ் பண்றாங்க. OpenAI என்ன பண்றான்? அவங்களோட கண்டெய்னரை மேனேஜ் பண்றதுக்கு Kubernetes தான் யூஸ் பண்றான். OpenAI. Lot of companies, you can go and see. You can see your case studies. நிறைய கம்பெனிஸ்
ஒரு கேஸ் ஸ்டடிஸ் எடுத்து போய் படிக்கலாம், எப்படி அவங்க யூஸ் பண்றாங்க, லைக் ஸ்பாட்டிஃபை யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, இதெல்லாம் கேஸ் ஸ்டடிஸ். Just go and learn this case studies. Case Spotify case studies. So இந்த எல்லா கம்பெனி என்ன பண்றாங்க, they're using Kubernetes. Can you see? See? And இது வந்து ஜஸ்ட் கேஸ் ஸ்டடிஸ் கொடுத்தவங்க, இந்த கம்பெனிஸ்லாம் கேஸ் ஸ்டடிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதை தாண்டி நிறைய கம்பெனிஸ் யூஸ் பண்றாங்க. OpenAI. ஓகே, already I showed that OpenAI case study, right? Where is that blog? Yeah, OpenAI case study. So you can go and check this case study. Where is it? Yeah, can you see this block? So I will explain this block. So இதெல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், கிளஸ்டர் நான் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், டோன்ட் வரி. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா see 7500 nodes. ஓகே, அது எல்லாமே எது மேனேஜ் பண்ணுது? யுவர் Kubernetes. யுவர் Kubernetes இஸ் மேனேஜ். ஓகே, அப்போ நோட்ஸ்னா என்ன, இதை பற்றி நான் கிளியாரிட்டியாக உங்களுக்கு ஐ பி கிவிங் யூ ஐடியா. நோட்ஸ் எல்லா பற்றி நான் சொல்கிறேன். ஓகே, லெட்ஸ் கோ இன் டு the class. ஓகே, ஸோ யூ காட் ஐடியா, ரைட்? என்ன எது Kubernetes வந்து எதுக்கு என்ன சால்வ் பண்ண, எந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண புரியுதுல? கண்டெய்னரை மேனேஜ் பண்ணுறது. ஓகே, சால்வ் த கண்டெய்னர் மேனேஜிங் ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ ஷோ திஸ் டயக்ராம். Let's see this diagram. ஓகே, அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்வர் எடுத்துப்பேன். ஓகே, நான் என்ன எடுத்துப்பேன்? ஒரு சர்வர் எடுத்துப்பேன். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ண போறேன்? அதே மாதிரி நீங்க நிறைய பேர் டவுட் இருக்கும், Kubernetes யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டெய்னர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம். Kubernetes யூஸ் பண்ணி நீங்க கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ண முடியாது. யூசிங் Kubernetes you can't create the container. ஓகே, அதை பத்தி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். பிஃபோர் தட் லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் கான்செப்ட். ஸோ அப்போ நான் ஒரு மிஷின் எடுத்துக்கிறேன், ஒரு பிசிக்கல் மிஷின். ஓகே, ஒரு பிசிக்கல் மிஷின் எடுத்துக்கிறேன், ஆர் ஐ கேன் டேக் எனி மிஷின், வர்ச்சுவல் மிஷின் கூட எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதில் OS இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவேன், ரைட்? I'll be installing the OS. Top of that I'll be installing Docker engine. Correct? Docker engine install பண்ணுவேன். Okay, help of with this Docker engine I'll be creating my container. Am I right? Okay, top of this machine. Okay, அப்ப நான் OS எடுத்துப்பேன், அந்த OS top of OS Docker engine install பண்ணுவேன். Help of with this Docker engine I can create a container. So container நான் create பண்ணிக்கிறேன். Okay, container key நான் create பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்? I'll be taking another machine, virtual machine. அந்த virtual machine நான் OS install பண்ணுவேன். As I said, OS install பண்ணுவேன். Top of OS I'll be installing Kubernetes. I'll be installing Kubernetes. Okay, இப்போ இது தனி மிஷின்ல இதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா நோடு சொல்லுவாங்க. ஒரு மிஷினுக்கு பேர் என்னது? நோடு. ஓகே, டெக்னிக்கலா ஒரு மிஷினுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்க? நோடு சொல்லுவாங்க. ஒரு வர்ச்சுவல் மிஷின் கேன் பி எனி மிஷின், இட் இஸ் கால்ட் அஸ் நோட். ஓகே, அப்ப இது ஒரு நோட், இது ஒரு நோட், இதுவும் ஒரு நோடு தான். ஏன்னா இது ஒரு மிஷின் தானே, கரெக்டா? இது ஒரு நோடு தான். சரியா? ஓகே, இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த Kubernetes என்ன பண்ணும்? Docker engine கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஓகே, it will be speaking with Docker engine. Okay, it will be speaking with Docker, communicating with Docker engine. And what happens? Okay, இந்த கண்டெய்னரையும் மானிட்டர் பண்ணும். இந்த கண்டெய்னர் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா help of Docker engine, Kubernetes என்ன பண்ணும்? Help of Docker engine, it will create another container. என்ன பண்ணும்? Help of Docker engine, it will create another container. So அப்ப நீங்க ஒரு கண்டெய்னர் டாப் ஆஃப் Docker engine தான் கிரியேட் பண்ண முடியும்.
Kubernetes யூஸ் பண்ணி நீங்க கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணல. லிசன், இதை ரொம்ப நிறைய பேர் they have wrong understanding. Kubernetes யூஸ் பண்ணி நமக்கு அப்பலாம் இல்லை. Kubernetes உங்களுக்கு கண்டெய்னர் Kubernetes பண்ணி கண்டெய்னர்லாம் கிரியேட் பண்ண முடியாது. We can't create a container using Kubernetes. Okay, so அப்ப நீங்க கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ண அப்படின்னா help of Docker engine you can create container, or you can go for Podman, or you can go for Cryo. இது மாதிரி கண்டெய்னேஷன் டூல்ஸ் இருக்கு. அந்த டூல்ஸ் ஓகே அந்த டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க. ஓகே ஓகே அந்த டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் வாட் யூ டு வில் பி கிரியேட்டிங் த container. No, we have a tool called Podman. See Podman. Podsங்கிறது வேற. ஓகே, அதை பத்தி நான் சொல்றேன். Podmanங்கிறது வேற. Podmanங்கிறது it's like Docker, but different company. Podman is using Podman you can create a container. It's like Docker. Clear? Fine. Vinith, clear? Okay, Podman வேற, Pods வேற. Clear? இது ஒரு கம்பெனி லைக் டாக்கர். ஃபைன். அப்போ நீங்க ஒரு கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ண அப்படின்னா யூசிங் திஸ் Podman இது யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணலாம். இல்ல டாக்கர் யூஸ் பண்ணி, அப்ப டாக்கர் இன்ஜின் யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணலாம். இதை வச்சு தான் நீங்க கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணணும். Kubernetes யூஸ் பண்ணி you can't create the container. ஓகே ஃபைன். அப்ப Kubernetes வந்து என்ன பண்ணும்? Kubernetes என்ன பண்ணும்? Kubernetes கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணும். இப்ப யாரோட ஹெல்ப் வச்சு கிரியேட் பண்ணும்? டாக்கர் இன்ஜினோட ஹெல்ப் வச்சு தான் கிரியேட் பண்ண முடியும். அப்போ Kubernetes கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணா Kubernetes கிரியேட் பண்ணாது. Kubernetes என்ன பண்ணும்? It will speak with Docker engine and help of with Docker engine it will create a container. நீங்க என்ன பண்றீங்க? இப்போ இந்த கண்டெய்னர் வந்து ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கண்டெய்னர் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு, அப்புறம் என்ன பண்றீங்க? கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்றீங்க. அப்ப நீங்க இந்த கமாண்டை மேனுவலா என்டர் பண்ணி டாக்கர் இன்ஜின் என்ன பண்ணுது? இந்த கமாண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இட்ஸ் கிரியேட் கண்டெய்னர். அதுக்கு பதிலா Kubernetes என்ன பண்ணுது? இந்த கண்டெய்னர் வாட்ச் பண்ணும். Once இந்த container down ஆயிடுச்சு அப்படின்னா it will speak with Docker engine and will create a new container. That's all. Clear? அப்ப the help of Docker engine only will be creating container. Okay, அப்ப இந்த Kubernetes என்ன பண்ணும்? உங்களுக்கு பதிலா it will monitor and it will if any container goes down it will speak with Docker engine and it will create a container. Clear? Got the idea? Okay. So அப்ப வந்து எப்படி container create பண்ணோம் அப்படின்னா Docker image யூஸ் பண்ணி Docker image நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணோம். அப்ப Kubernetes என்ன பண்ணும்? ஒரு வேளை இந்த கண்டெய்னர் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா Kubernetes என்ன பண்ணும்? Docker image எடுத்து வந்து Docker image எடுத்து வந்து help of Docker engine it will create the container. Clear? Okay, அப்ப இது ஒரு தனி நோட், இது ஒரு தனி நோட். Fine. So only Kubernetes is called as container management tool. Kubernetes is called as container management tool. Why Kubernetes is called as container management tool? Because it will manage the containers. It will manage the containers. Okay, it will manage the containers. Container management tool. Okay, container management tool. அப்ப என்ன மேனேஜ் பண்ணும்? உங்களோட டாக்கர் கண்டெய்னர் மானிட்டர் பண்ணும். உங்க டாக்கர் கண்டெய்னரை மானிட்டர் பண்ணும். மானிட்டர் பண்ணி உங்க டாக்கர் கண்டெய்னர் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா it will start the Docker container Kubernetes. அது மட்டும் தான் டாக்கர் கண்டெய்னர், அது மட்டும் தான் Kubernetes பண்ணணும் மார்க்கெட்டிங்னா கிடையாது. It will monitor. ஆல்ரெடி சொன்ன மானிட்டர் பண்ணும். உங்க டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா it will start. செக்யூரிட்டி, உங்க கண்டெய்னருக்கு செக்யூரிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணும். ஸ்டோரேஜ், உங்க கண்டெய்னருக்கு ஸ்டோரேஜ் ப்ரொவைட் பண்ணும். நெட்வொர்க்கிங், எவ்ரிதிங் இஸ் மேனேஜ்ட். எவ்ரிதிங் செக்யூரிட்டி மேனேஜ் பண்ண முடியும், மானிட்டர் பண்ண முடியும், ஸ்டோரேஜ் மேனேஜ் பண்ண முடியும், நெட்வொர்க்கிங் மேனேஜ் பண்ண முடியும். இது எல்லாமே அப்ப அந்த கண்டெய்னருக்கு ஸ்டோரேஜ் வேணுமா? Kubernetes பார்த்துக்கும் Kubernetes மேனேஜ். அந்த கண்டெய்னருக்கு செக்யூரிட்டி வேணுமா? Kubernetes will manage. அந்த கண்டெய்னருக்கு நெட்வொர்க்கிங் வேணுமா? Kubernetes will manage. So only Kubernetes is called container management tool. It will manage everything. It can manage a network போயிடுச்சா, ஒரு நெட்வொர்க் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு, உங்க கண்டெய்னர்ல இருந்து ஒரு நெட்வொர்க் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா it will manage. உங்க கண்டெய்னர் செக்யூரிட்டி இல்லைன்னா it will manage. உங்க கண்டெய்னர் மானிட்டர் பண்ணா it will do it. It will monitor. Clear? Fine. So this is the only Kubernetes called container management tool. Okay, fine. Let's go to next concept. Okay, let's go to next concept. Very important. Okay, it's very important. இப்போ தான் நம்ம டீப்பா என்டர் ஆகிறோம்.
Okay, I'll be explaining within 10 minutes. Then we can end the class. Everyone is there. Okay, very important. Just listen. Okay, so same container downtime or recreating an example. If we consider for proof of concept as a 2 minutes help, what does it? Another concept. So, Alan, can you explain what is the same container downtime and recreating a container? Okay, I'll unmute you, Alan. After finishing this concept, I'll unmute you. You can just ask me. Okay, so Kubernetes is also like a, sorry, OpenShift is also like a Kubernetes. Okay, okay. OpenShift வந்து பாத்தீங்கன்னா it's like a container management only. Okay, fine. Yeah, very important. Listen. Okay, fine. So it's ஒரு சின்ன diagram போடுறேன். This is your Kubernetes. Let's consider this is your Kubernetes. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? I think someone asked some doubts. Yeah, I think who is that? Same serverல பண்ணா இது load இதாகுமா? Yes. Someone asked me that doubt. Yeah. It is same instance. How to will handle the load? This is a solution. Okay, this is a solution for your. This concept will be the solution for your question. Okay, in the concept புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு சொல்யூஷன் கொடுத்துருவேன். Okay, நீங்க கேட்டீங்களா it's the same instance. How it will handle. Okay, how it will handle the load அப்படின்னு நீங்க கேட்டிருக்கீங்க. எப்படி வந்து லோட ஹேண்டில் பண்ணணும்னு கேட்டிருக்கீங்க. ஒரே இன்ஸ்டன்ஸ்ல நிறைய கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்றீங்களே எப்படி அந்த லோட ஹேண்டில் பண்ணணும்னு நீங்க கேட்டிருக்கீங்க. உங்க கொஸ்டினுக்கான சொல்யூஷன் தான் இது. ஓகே, fine. So just concentrate on this concept. Okay, fine. So அப்ப வந்து ஒரு Kubernetes இருக்கு. நான் என்ன பண்றேன்? I create a node. ஒரு node create பண்ணிக்கிறேன். Okay, I'll create a node A. That means machine. ஒரு machine. Okay, I'll create a node A. ஒரு node A create பண்ணிக்கிறேன். So உங்களுக்கே தெரியும் as usual நான் என்ன பண்றேன்? Physical machine. இதுக்குன்னு RAM, correct hardware. Physical hardware இருக்கணும். So இதுக்குன்னு ஒரு RAM, CPU எல்லாமே இருக்கும். RAM, CPU, storage, etc. hardware. etc. Okay, இதெல்லாமே இருக்கும். Fine, super. Top of that நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? OS install பண்ணுவோம். Top of that will be installing OS. இது உங்களுக்கு தெரியும். Super. Correct. Top of OS will be installing Docker engine. இது உங்களுக்கு தெரியும். Will be installing Docker engine. Docker engine. Top of Docker engine will be creating container. Correct. Top of Docker engine will be creating container. அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். Correct. We created a container. Container A. Fine. இப்போ எனக்கு சொல்லுங்க இந்த Kubernetes என்ன பண்ணும்? It will be managing the container. It will be managing the container. ஓகே, அப்ப இந்த கண்டெய்னர் டவுன் ஆயிடுச்சு. இந்த கண்டெய்னர் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணும்? It will be creating another container. இந்த கண்டெய்னர் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா it will be creating another container. சூப்பர், ப்ராப்ளம் சால்வ். ஒரு வேலை எனக்கு ஹார்ட்வேர் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு என்ன பண்ணுங்க? ஹார்ட்வேர் எனக்கு ஹார்ட்வேர் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு என்ன பண்ணுவீங்க? ஹார்ட்வேர் ஃபெயிலியர்னா புரியல. உங்க ஹார்ட்வேரே ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. ஏதோ நெட்வொர்க் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு, இல்லை CPU கிராஷ் ஆயிடுச்சு, ஏதோ ஒரு ஹார்ட்வேர் இந்த OS கிராஷ் ஆயிடுச்சு. உங்க ஹார்ட்வேரே ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா உங்க அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகுமா? உங்க கண்டெய்னர் ரன் ஆகுமா? கண்டெய்னர் டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா Kubernetes அப் பண்ணிடும். It will get another container so that you can access your application. நான் என்ன சொல்றேன்? ஹார்ட்வேரே ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. பேஸ் இந்த நோடே ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு due to some instance. Whether your container will run, உங்க ஆர்டர் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா whether your container will run, what about others? It will not run. கரெக்டா? It will not run. உங்களோட ஹார்ட்வேரே ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா எப்படி கண்டெய்னர் ரன் ஆகும்? எப்படி Kubernetes இன்னொரு கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணும்? ஹார்ட்வேரே ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா Kubernetes எப்படி அதில் இன்னொரு கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ண முடியும்? இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ அவர் சொன்ன மாதிரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மாதிரி நிறைய லோட் டியூ டு லோட் உங்க இதுவே ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு, உங்களோட ஹார்ட்வேரே ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வாட் வில் ஹேப்பன்? ஓகே, சி வாட் வில் டூ ஃபார் தட் வி கோ ஃபார் மல்டி கிளஸ்டர் சொல்லுவாங்க. மல்டி கிளஸ்டர்னா நான் சொல்றேன், டோன்ட் வரி. ஸோ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா
Kubernetes கிட்ட will be giving multiple nodes. For Kubernetes will be giving multiple nodes. Kubernetes கிட்ட multiple nodes கொடுப்போம். அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? நோட் இது மாதிரி ஓகே இது மாதிரி என்ன பண்ணுவோம்? இதை எடுத்துக்கிறேன். Copy paste. Yeah. Kubernetes இது மாதிரி multiple nodes கொடுக்க போறோம். Okay. So இது வந்து node B, node C, node D. Okay, node D. இப்போ இது மாதிரி மல்டிபிள் நோட்ஸ் என்ன பண்றோம்? Kubernetes கொடுத்துரும். அப்ப இந்த ஓகே ஃபைன். இப்போ ஒருவேளை எனக்கு இங்க கண்டெய்னர் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இன்னொரு கண்டெய்னர் இங்க கிரியேட் ஆயிரும். Kubernetes இங்க கிரியேட் பண்ணிடும். எனக்கு ஹார்ட்வேரே ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணும் Kubernetes? It will go and create a container in this node. Got it? புரியுதா? எனக்கு ஹார்ட்வேரே ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எனக்கு என்ன பண்ணும்? It will go and create another container in this node. இதுலயும் ஹார்ட்வேர் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இதுல கண்டெய்னர்ஸ் கிரியேட் பண்ணும். இதுலயும் ஹார்ட்வேர் ஃபெயிலியர்ஸ் இதுல கிரியேட் பண்ணும். So it will handle multiple nodes. Clear? Okay. அப்ப நீங்க இங்க சொல்லுங்க இந்த கேஸ் ஸ்டடி நம்ம பார்த்தோம். We have seen this block. Where is the block? Yeah. இங்க எவ்வளவு நோட்ஸ் மேனேஜ் பண்ணுது? உங்களோட OpenAI. Okay, OpenAI. 7,500 nodes Kubernetes மேனேஜ் பண்ணுது. அப்போ ஒரு நோட்ல ஒரு நோடு ஃபெயிலியர்னா கூட இன்னொரு நோட்ல கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணும். இன்னொரு நோட்ல ஃபெயிலியர் ஆனா கூட இன்னொரு நோட்ல பண்ணும். ஃபெயிலியர் ஆனா மட்டும் கிடையாது. ஓகே, ஐ சால்வ் யுவர் டவுட்ஸ். ஓகே, உங்க டவுட் நான் சால்வ் பண்றேங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் just wait a minute friends, my diagram work. Yeah, fine. So அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா லோட் இப்போ வந்து ஆர்டர் ஃபெயிலியர் மட்டும் கிடையாது. இதுல ஒரு ரேம் இருக்குமா? இந்த சிஸ்டம்னு ஒரு ரேம் இருக்கும். கரெக்டா? இந்த நோடுக்குன்னு ஒரு ரேம் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4GB ரேம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, 4GB ரேம் இல்ல ஒரு 5GB ரேம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 5GB ரேம். ஓகே, இப்போ இங்க ஒரு கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஓகே, இங்க இன்னொரு கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆயிருக்கு. இங்க இன்னொரு கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆயிருக்கு. இப்போ இந்த கண்டெய்னருக்கு ஒரு 2GB எடுத்துக்குது. இந்த கண்டெய்னர் ஒரு 2GB எடுத்துக்குது. இந்த கண்டெய்னர் ஒரு 2GB எடுத்துக்குது. இந்த கண்டெய்னர் ஒரு 1GB எடுத்துக்குது. 1GB. ஓகே, திஸ் கண்டெய்னர் டேக்ஸ் 1GB. இப்போ மொத்தம் 5GB காலியா? இப்போ இங்க போய் இன்னொரு கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ண முடியுமா? வெதர் வி கேன் கிரியேட் another கண்டெய்னர்? லோட் அதிகமாயிரும். பண்ண முடியுமா? இது பண்றதே பண்ணக்கூடாது. 2 தான் பண்ணணும். லோட் அதிகமாயிடும். 2 தான். ஓகே, அப்ப வந்து இங்க கிரியேட் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் கெப்பாசிட்டி பத்தல. இப்போ என்ன பண்ணும்? வாட் இட் வில் டூ? ஸோ அப்போ இப்போ நீங்கள் இன்னொரு கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணும். ஸோ அப்போ ஆல்ரெடி வந்து 2 கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. அவுட் ஆஃப் 5 4GB எடுத்துக்கிச்சு. இப்போ இன்னொரு கண்டெய்னர் உங்கள் Kubernetes கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கண்டெய்னர் வந்து ஒரு 8GB ரேம் இல்லை ஒரு 4GB ரேம் தேவை. அந்த கண்டெய்னருக்கு ஒரு 4GB ரேம் தேவைப்படும் அப்படின்னா இதுல பத்தாது. ஏன்னா இது இருக்கிறதே 5GB ரேம் தான். அதுல 4 ஆல்ரெடி கொடுத்தாச்சு. இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக இன்னொரு கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணோம். அதுக்கு 4GB டோட்டலா 4GB ரேம் தேவைப்படுது. அப்ப இதுல ஒரு ஓகே, இதுல அப்போ வந்து ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் செக் பண்ணும். இதுல எவ்வளவு ஸ்பேஸ் ஃப்ரீயா இருக்குன்னு. இதுல ஒரு 16GB ரேம் ஃப்ரீயா இருக்கு அப்படின்னா என்ன பண்ணும்? இதுல 4GBக்கு ஒரு கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணிடும். ஸோ யுவர் Kubernetes will handle it. அப்ப இது எல்லாமே அதுவே பார்த்துக்கும். அப்ப இங்க ஃபுல் ஆயிடுச்சு, இங்க ஸ்பேஸ் ஃபுல் ஆயிடுச்சுன்னா எங்க ஸ்பேஸ் இருக்கோ அங்க போய் அந்த கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணும். இந்த நோட்ல ஸ்பேஸ் ஃபுல் ஆயிடுச்சுன்னா வேற ஒரு நோட்ல போயிட்டு கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணும்.
இங்க ஸ்பேஸ் ஃபுல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வேற இடத்துல போயிட்டு வாட் இல் டூ இட் வில் கிரியேட் அ கண்டெய்னர். கிளியர்? கிளியர்? ஃபைன். எவ்ரிவன் இஸ் கிளியர்? ஓகே. அப்ப எங்க ஸ்பேஸ் இருக்கோ அங்க போய் என்ன பண்ணும்? It will create a container. So it is called fault tolerance. What is fault tolerance? What is fault tolerance? Anyone? Okay, what is fault tolerance? Fault tolerance அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஃபால்ட் நடந்தா கூட Kubernetes will take care. இப்ப இங்க ஸ்பேஸ் பத்தல, ஓகே, இங்க ஸ்பேஸ் பத்தல அப்படின்னா இங்க போய் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அங்க ஃபால்ட் ஆயிடும். பட் ஓகே ஃபால்ட் டாலரன்ஸ்க்கு நான் வேற எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஓகே, ஃபால்ட் டாலரன்ஸ்க்கு நான் I'll give இன்னும் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா இப்போ இது தனி நோட் கரெக்டா, இது தனி நோட் ஓகே ஃபைன். இப்போ இந்த கண்டெய்னர் என்ன ஆயிடுச்சு, இந்த கண்டெய்னர் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த கண்டெய்னர் டவுன் ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணும் Kubernetes, இந்த மிஷினில் இன்னொரு கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆகும். அப்போ என்னோட கஸ்டமர்ஸ் த்ரூ இன்டர்நெட் ஓகே, மை கஸ்டமர்ஸ் ஓகே, கிளைண்ட் என்னோட கிளைண்ட் எடுத்துக்கிறேன். கிளைண்ட் மீன்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் த்ரூ இன்டர்நெட் they'll be accessing this node. கரெக்டா? அப்ப இந்த நோடுக்கு ஒரு நெட்வொர்க் இருக்கும், இந்த நோடுக்கு ஒரு நெட்வொர்க் இருக்கும். அப்ப த்ரூ நெட்வொர்க் மை கிளைண்ட் will be accessing. இப்போ என்ன அப்படின்னா ஓகே, இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இதுக்கு நிறைய டிராஃபிக் வருது, இந்த நோடுக்கு இந்த கண்டெய்னருக்கு நிறைய டிராஃபிக் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த கண்டெய்னருக்கு நிறைய டிராஃபிக் வருதுன்னா இதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. கரெக்டா? இதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. கரெக்டா? இல்ல இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். இங்க வந்து ஆர்டர் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. ஓகே, லெட்ஸ் கோ டு திஸ் எக்ஸாம்பிள். இங்க வந்து ஆர்டர் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு வச்சுக்கோ. ஓகே, ஆர்டர் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. அப்ப இந்த கண்டெய்னர் டவுன் ஆயிடும். ரைட்? ஓகே, அப்ப இந்த கண்டெய்னர் டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா Kubernetes will be creating another container. பட் எனக்கு ஹார்ட்வேரே ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த கண்டெய்னர் என்ன ஆயிடும்? டவுன் ஆயிடும். Kubernetes என்ன பண்ணும்? It will be creating new container in this machine. இந்த நோட்ல கிரியேட் பண்ணும். ஓகே, அப்ப நெட்வொர்க் சேஞ்ச் ஆகணும்ல, நெட்வொர்க் ரவுட் சேஞ்ச் பண்ணணும்ல. அப்ப இங்க இருக்க டிராஃபிக் இங்க ரீடைரக்ட் ஆகும். இங்க வர டிராஃபிக்கை Kubernetes என்ன பண்ணும்? It will configure the network automatically. அப்ப இங்கதான் ரெக்வஸ்ட் வந்துட்டு இருக்கு. பட் டியூ டு ஹார்ட்வேர் ஃபெயிலியர் இது டவுன் ஆயிடுச்சு. அப்ப ரெக்வஸ்ட் இங்க வரதுக்குள்ள ரெக்வஸ்ட் இங்க வரும்ல. இப்போ இது வந்து பார்த்தா எதுவுமே இருக்காது, வெப்சைட்டே பார்க்க முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணும்? இட் வில் கிரியேட் another container in this node and it will redirect the network. This is called fault tolerance. அப்போ இங்க ஃபெயிலியர் ஆயிடுது, ஆர்டர் ஃபெயிலியர் ஆயிடுது, அப்ப இங்க ஃபால்ட் ஆயிடுது. ஏன்னா இப்போ இங்க ஆர்டர் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா இங்க வந்து ஆக்சஸ் பண்றாங்க, அந்த நெட்வொர்க் வழியா வந்து இந்த நோட் ஆக்சஸ் பண்றாங்க, இந்த கண்டெய்னர் ஆக்சஸ் பண்றாங்கன்னா அவுட்புட் வராது, அப்போ அங்க ஃபால்ட் ஆகுது. ஸோ தே கோ ஃபார் அப்பதான் Kubernetes ஃபாலோ ஜீரோ ஃபால்ட் டாலரன்ஸ். அப்போ என்ன ஆகும்? What it will do? It will create another container in another node and it will redirect the network also. So அப்போ உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது, உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட் கஸ்டமர்ஸ்க்கு எந்த ஒரு இதுவுமே they will not see any difficulty. புரியுதா? That will take care by Kubernetes. Your network will be taken by your Kubernetes. Everything will be taken care by Kubernetes. Clear? Fine. Okay. Clear? புரியுதா? ஏன்னா வந்து இந்த நோடுக்கு வேற நெட்வொர்க் இருக்கு. அப்ப அது என்ன பண்ணுது? It will automatically configure the network and it will redirect to this container. Clear? Fine. So I'll end the class here. Tomorrow we'll see 20 minutes more about cluster, etc. Then we'll go to practical. Okay. So to get this certificate, my team will send the form, fill that form. It will take care load balancing by default. Yes, load balancing the Kubernetes will take care. It will take care of the monitoring, security, load balancing, everything will take care by your Kubernetes. Clear? Okay, so fill this attendance form. Just in the attendance form, copy panaga. Okay, just I'll show how to fill this attendance form. Okay. See, you can see the Google review. உங்க details enter பண்ணுங்க. You go to this Google review. இன்னைக்கு நம்ம என்ன படிச்சோமோ, ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம என்ன படிச்சோமோ
ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம என்ன படிச்சோமோ அதை ரிவ்யூவாக கொடுங்க, கிவ் ஆஸ் அ ரிவ்யூ. ஒய்? பிகாஸ் இது பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க. அப்பதான் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். இன்னைக்கு என்னென்ன டாபிக் நான் கவர் பண்றேனோ அதை பத்தி சின்ன நோட்டு மாதிரி போடுங்க. மை டீம் வில் வெரிஃபை அண்ட் வில் தே இஷ்யூ த சர்டிஃபிகேட். இதை போட்டுட்டு அதில் ஸ்கிரீன்ஷாட் இதில் போட்டுருங்க. மை டீம் வில் வெரிஃபை அண்ட் சென்ட் த சர்டிஃபிகேட் லைக் if you attend tomorrow also. Notes configuration all are same and all contents will be created by the same image, right? Yeah. ஒரே ஒரு அப்ளிகேஷன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் ஒரு இமேஜா இருக்கும். அந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ணி தான் இட் கிரியேட் கண்டெய்னர். கிளியர்? ஐபி அட்ரஸ் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகாது அஸ்வின். ஐபி அட்ரஸ்லாம் சேஞ்ச் ஆகாது. ஏன் கேட்டீங்கன்னா எல்லாத்துக்கு முன்னாடி லோட் பேலன்ஸ் இருக்கும். அதை டவுன் ஆகாது. லோட் பேலன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டவுன் ஆகாது. அதோட ஐபி அட்ரஸ் தான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. உங்களோட நோடோட ஐபி அட்ரஸ் தான் மென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ லோட் பேலன்ஸோட ஐபி அட்ரஸ் மாறாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கொடுக்குற ரெக்வஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் லோட் பேலன்ஸர் தான் போகும். லோட் பேலன்ஸர் தான் அந்த ரெக்வஸ்ட் பிரிச்சு கொடுக்கும். ஸோ அப்போ லோட் பேலன்ஸோட ஐபி will not change. Tomorrow also you have class. Yeah, you can use. நீங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் இமேஜ் டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷனை ஒரே நோட்ல ரன் பண்ணலாம். அது ப்ராப்ளம் கிடையாது. டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸை நீங்க ஒரே நோட்ல ரன் பண்ணலாம். அப்படின்னு ப்ராப்ளம்லாம் கிடையாது. You can run. Okay, fine. You can run different applications in same node. But real timeல அப்படி பண்ண மாட்டாங்க. Clear? But you can do. பண்ண முடியாதுன்னா கிடையாது. You can run. So any other doubts? Hi sir, I saw your website that new DevOps batch starts on 26th of this month. I registered. Can you please? Yeah, Priya. Actually, we are starting a DevOps training. Okay, so on the DevOps training, actually is starting from 26th. இங்கே காமிக்கிறேன். Yeah. So this is the syllabus for the training. Okay, this is syllabus for the training. You can check this site. In a syllabus. So we'll be starting from 26. So friends, you can also attend that. Demo class is free for all. So demo class I'll be teaching introduction to DevOps and Linux will be free. You can attend. If you want, you can attend. Okay. Linux training will be free. You can attend. It will be starting from 26th. My team will share the Teams link. Okay. Form send பண்ணுவாங்க. Form fill பண்ணீங்கன்னா they'll be adding to your 2 teams. Okay. So you can attend demo class, Priya. You can attend demo class. It starts from 26th. Okay. Once you like the demo class, so demo class உங்களுக்கு ஒரு 16 days போகும். We'll be starting with DevOps. We'll be learning Linux. If you are okay with demo class, then you can continue the class by enrolling to that program. Okay. Fine. So this is all the tools I'll be teaching you. Yeah, Akshaya, we'll be sharing the recording. My team will share the recording. Anyone have any doubts? And thank you. We can't use the okay, I cleared the notes, sir. I will. Notes confirmed or same. Any other doubts you can ask? Actually, Alan, you asked some doubt, am I right? I'll unmute you. Alan, I will unmute you. You can ask that doubt. Alan, are you there? Any other doubt getting? I can't understand in your message. Alan, are you there? Yes, okay, I'll unmute you.
think there is no unmute option. Team, can you unmute Alan? Team, just unmute Alan. Can you unmute Alan? I can't see the option for unmute. Yeah, Alan, now you can speak. I unmuted you. Now you can speak. Alan, you can ask your doubt. You have a doubt கேட்டிருந்தீங்க. Yes, sir. Can you hear me now? Yeah, I can. Yes, thanks for that. This fault tolerance that you have mentioned, right? Yes. So is it same like auto scaling and auto healing, or is it different? Yeah, you can take like same auto scaling மாதிரி நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ ஃபால்ட் டாலரன்ஸ்ங்கிறது வந்து நான் சொன்ன கான்செப்ட் மட்டும் இல்லை. ஜஸ்ட் வந்து எப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபால்ட் நடக்கிற இடத்துல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆட்டோ ஸ்கேலிங் எடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லோடு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபார் ஹாரிசான்டல் ஸ்கேலிங்லாம் இருக்கு கரெக்டாக. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் ஸ்கேல். It will scale the nodes. You can take an example like fault tolerance. Okay. Sir, on that other thing that you mentioned, right, that the Kubernetes will connect to Docker engine and it will rebuild the container, right? Yes. So if you consider the same thing in OpenShift where the concept irka illana adu the same irka? Same da. See, if you OpenShift la work panna apna, you should have knowledge of Kubernetes. Okay. So OpenShift வந்து எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they will be using in the private cloud. Okay, private cloud யூஸ் பண்ற company they go for OpenShift. So அது எல்லாமே சொன்னா see in Kubernetes வந்து you can use through lot of platforms. Okay, I'll show you Kubernetes. So lot of companies providing Kubernetes. Kubernetes is an open source software. Okay, நான் teach பண்ணோம் tomorrow. So Kubernetes வந்து open source. Open source na உங்களுக்கு தெரியும். It's free and open source. Free na நீங்க free யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Open source na உங்களுக்கு தெரியும். You can download that Kubernetes code. You can customize and create your own Kubernetes application. நீங்க own Kubernetes application கூட create பண்ணலாம். Tool. So அதனால தான் இண்டஸ்ட்ரியில we have a lot of tools. See, kubectl இது யூஸ் பண்ணி நீங்க Kubernetes இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். Kit இது யூஸ் பண்ணி நீங்க Kubernetes இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். Minikube இது யூஸ் பண்ணி Kubernetes இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். ஓகே, kubeadm இது யூஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணலாம், Kubernetes இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ வந்து end of day Kubernetes is open sourceனால there is a lot of companies providing Kubernetes. ஓகே, ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா Red Hat கம்பெனி. ஓகே, Red Hat OpenShift. ஸோ Red Hat என்ன பண்ணிருக்காங்க, Kubernetes open source tool எடுத்து ஓகே, ஸோ they developed a tool called OpenShift. Okay, so அப்ப இதுலயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா கான்செப்ட் சேம் தான். See, ரெண்டுலயும் கான்செப்ட் சேம் தான். பட் இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபார் பிரைவேட் கிளவுட், ஆன் ப்ரெமிசஸ். நீங்க ஆன் ப்ரெமிசஸ் வச்சிருக்கீங்க, உங்க கம்பெனி ஆன் ப்ரெமிசஸ்ல இருக்காங்க அப்படின்னா அப்போ அவங்க OpenShift யூஸ் பண்ணுவாங்க டு மேனேஜ் தேர் கண்டெய்னர்ஸ். கிளியர்? ஓகே, thank you so much. ஓகே. ஸோ ஓப்பன்ஷிப்ட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் பாப்புலர் இன் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ இதுக்கெல்லாமே தனி மார்க்கெட் இருக்கு. ஓப்பன்ஷிப்ட்க்கு தனி ஜாப்ஸ் ரோல் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ரெட் ஹேட். வி ஹேவ் அஃபிஷியல் சர்டிஃபிகேட் கால் D180 I think so. I think OpenShift D180 it's a global certification. Okay. Yes, sir, 180 and 280. Yeah, yes. So in future I'll come with the OpenShift workshop, but everyone should have knowledge about Kubernetes and to learn OpenShift. Okay. Yeah. Any other doubts you can ask anyone. I think everything is fine. Let's see tomorrow. Let's start tomorrow at 6 p.m. so that we can finish by 8 o'clock. Okay. Let's start at 6 p.m. Thank you. My team will share the recordings and the Docker recordings நான் ஷேர் பண்ண சொல்றேன். முடிஞ்சா அதை பாருங்க, ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா வரும். ஓகேவா? Thank you. And from if anyone interested in Linux, if you anyone want to learn Linux, we are starting Linux training from 26th. Yeah, you can join that. I think 15 days Linux training. In that I'll be teaching a lot of Linux concept where
those who want to work as a DevOps engineer, cloud engineer, they can, it will be helpful for them. You know the basics, not basics, intermediate level Linux commands like file permissions, user group managements, etc., sudo files, etc. And a lot of concepts will be okay. Fine. Thank you, friends. Let's see tomorrow. Thank you. Take care. Good night. Thank you. Hello, sir. Yeah. Anyone have any doubts? Yes, sir. DevOps training, when will it start? 26. That also same 26. Yeah. DevOps training also starts at 26. First 2 days you'll have some DevOps introduction, and then it will start with Linux, because for DevOps, Linux is mandatory. So we'll start with Linux because Linux use pannom. Okay. So first will be I'll be giving introduction to DevOps. DevOps why industry use DevOps. அதெல்லாமே நான் teach பண்ணிட்டு then DevOps tools will be discussing on DevOps tools on second day. Then third day will be starting with Linux. Okay. Okay. Fine. So yeah. Anyone have any notes? Thank you, friends. Let's see tomorrow at 6 p.m. Thank you. Good night. Take care.